हॅलो. मिनिट. येस, हॅलो. येते आवाज बरोबर आहे माझं? साऊंड इज ओके? येस. येते बरोबर. टेल मी व्हेन टू स्टार्ट. ओके. We are total 9 of us now, and it's 7-1. Should we start or wait for a minute? Yeah, no, we'll start. We'll start. Sharon aunty, you can start with the prayer. Then Susan will introduce whatever she wants to say about the Sunday also. Okay. Sunday and next Tuesday Okay, also. Manthan. Okay. Thank you. Yes, aunty. Yes. May it be your will, God, my God, and the God of my ancestors, that you guide my eyes with the light of your Torah and save me from stumbling and making mistakes. For God gives wisdom, and from God's mouth comes knowledge and understanding. Amen. So, thank you, Judah, for this session that we had on 13th of August, which was totally enlightening to know 10 different type of prayers, why Hebrew is important in synagogue. So, that was a good piece of information that you shared. आणि आपला 23rd ऑगस्टला आपल्या IJTच्या ऑफिसमध्ये 3rd फ्लोअरवर इन पर्सनमध्ये कब्बाला सेशन आहे. मी फ्लायर्स ऑलरेडी शेअर केलेत अँड आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू जॉइन सो वी कॅन लर्न डिफरंट थिंग्स इन कब्बाला. थँक यू. ओव्हर टू यू, जुडा. Thanks. We are having this class on the 23rd. 23rd is a Sunday, morning 10 o'clock. येस. Uh, I will like that everybody on this class and maybe new people also can come because we'll be talking about some basic things about Kabbalah also. I want to meet you all people first of all and to see how, because usually you don't come on the screen. Every time I take a Kabbalah class, nobody is on the screen except few people, always the same. So I want that I need to see your faces because there is some, like when we are having Torah session classes, Kabbalah classes, prayers and everything, no, there is how you are receiving it. No, it is also important for the person who is giving you this class. So I need people to be present on the screen also, but in person, I want to meet you all. दूसरा
we are looking for donations, anything, if anybody wants to give for this session which we'll be having in JCC, uh, for the dinner, for the lunch and arrangement and everything, because not everything should come on JCC, because if we are benefiting from the classes, we should also uh, give something back. I'll tell you something, but like first, why we need to give charity, I will tell you something, okay? देवाने आहे ना, परमेश्वराने आपल्याला आहे ना परफेक्ट बनवला तिथं. म्हणजे जो गान एदेन आहे ना, ते गान एदेन मध्ये परफेक्ट बनवला होता आपल्याला. कब्बाला काय सांगते, कब्बाला सांगते द फर्स्ट मॅन इज नॉट द आदाम विच वॉज क्रिएटेड, फर्स्ट मॅन इज द सोल ऑफ आदाम. Okay, Adam Kadmon Bhutto. Kabbalah says he is known as Adam Kadmon. So the first man, Adam Kadmon, he's a whole man. He's a man with, like, the female part is also with it. So this person, he was made perfect, and he was, Hashemni त्याला receiver म्हणून बनवलं होतं, because God wanted to give himself, God wanted to give everything, all the goodness to somebody. So God created a receiver. Okay, so the receiving ची जी quality होती ना, it was created in this soul. And when this soul was created, Adam received everything because he was the receiver. So everything he received. Okay, so when he received everything, what happened? जेव्हा सगळ्या गोष्टी त्याला मिळाल्या ना एकदम, एव्हरीथिंग, ओके, अक्कोल, सगळ्यात सगळं तेव्हा त्याला मिळाल्याबरोबर काय झालं? ही फेल्ड अशेम्ड. वाय? बिकॉज ही हॅड डन नथिंग. त्यांनी कायच नाही केलं होतं, आणि ही वॉज रिसिव्हिंग एव्हरीथिंग. सो ही फेल्ड लाईक अ बेगर. भिकाऱ्यासारखा वाटला त्याला, की मला फुकटमध्ये सगळं देते. आणि सो बिकॉज ही फेल्ट दॅट शेम, नो, ओके, सो व्हॉट हॅपन्ड? Because of that shame, no, the receiving and the giving was stopped, because God was giving and he was not able to receive because there was this covering of shame. Okay, आणि हा कव्हरिंग ऑफ शेम आला ना, त्याच्यामुळे काय झालं की आहे ना, गॉड वॉज गिव्हिंग एव्हरीथिंग, बट ही वॉज नॉट रिसिव्हिंग बिकॉज ही वॉज फीलिंग अशेम्ड. ही वॉज नॉट फीलिंग प्लेजर. त्याला प्लेजर नाही वाटत होता, आनंद नाही वाटत होता, खुशी नाही वाटत होती, घ्यावासा नाही वाटत होता. ओके, त्याच्यासाठी सेकंड जो प्रोसेस आहे ना, तो सेकंड प्रोसेस मध्ये हशेम देवानी हा अख्खा क्रिएशन क्रिएट केला. का क्रिएशन क्रिएट केला? कारण हा क्रिएशन क्रिएट केल्यावर तो आदामचा जो सोल आहे ना, तो या क्रिएशन मध्ये येईल, आणि तो या क्रिएशन मध्ये येऊन काय करेल? ही विल डू समथिंग टू रिसीव्ह गुडनेस. म्हणून आपण बोलतो ना, रिवॉर्ड इन द वर्ल्ड टू कम. तो रिवॉर्ड म्हणजे काय? इट इज समथिंग ही वॉन्ट्स टू डू हिमसेल्फ, सो ही कॅन रिसीव्ह इट इन द फ्युचर. त्याला वाटतंय, कोणाला? आदामच्या सोलला असं वाटतं की मी सगळा करतोय, पण तो मी सगळा नाही करत आहे. हाशेमने हा अख्खा क्रिएशन, हा अख्खा मायाजाल, हा अख्खा जो क्रिएशन आहे ना, तो कशासाठी क्रिएट केला? माणसाला फक्त वाटासाठी की मी केला करून. त्याच्यासाठी सोलमध्ये इगो बनवलाय, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बनवलाय, रिसिव्हिंग, आणि अख्खा डिझायर बनवला. ह्या सगळ्या गोष्टी हाशेमनी कशाला बोललो? कारण पहिला जो प्रोसेस होता ना, त्याच्यामध्ये कुठेतरी स्टॉपेज आलं म्हणून. ओके, सो वेन वी आर इन दिस वर्ल्ड, ह्या जगामध्ये, मटेरियलिस्टिक जगामध्ये, क्रिएशनचा जो जग आहे ना, हा डिफरंट टाइप ऑफ 3 वर्ल्ड हिअर. सो वी नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव्ह. आपल्याला, कारण ह्या जगामध्ये काय, आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, आणि आपण काहीतरी केल्यावर, आपल्याला रिसीव्ह केल्यावर काय होतं? आपला जो पर्पज आहे ना तिकडचा, तो पर्पज इट गेट्स फुलफिल्ड. ओके, सो वेन somebody is giving, okay, लाईक प्रेयर, आपण मशिदीत नमाज करतो, कोणतरी नमाज वाचतं, हाजन भाऊ वाचतं, समज वाचतं, तोरा क्लास असतात, राबी क्लास असतात. त्याच्यासाठी आहे ना, माणसाला आहे ना गिव्हिंग राहायचं असतं, बिकॉज दे नीड टू गिव्ह चॅरिटी टू दिस इन्स्टिट्यूशन, सो दे फील दॅट दे आर डुईंग समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव्ह इट. अदरवाइज इफ दे आर रिसीव्हिंग एव्हरीथिंग फ्रीली, नो, so it would have been better that they would have not born here, because they would have been happy there. ही लोक तिथे हॅपी नव्हती. When God is giving them everything, God is giving himself to this soul. No, the soul is not happy because he says that I want to do something. Therefore, he has come here. आणि इथं आल्यावर जर आपण काय केलं नाही, आणि आपण फुकटमध्ये घेतलं ना, तर काय होतं? आपला पर्पज नाही होतो. पर्पज इट्स नॉट फुलफिल्ड. म्हणून
आपण आहे ना मशिदी हे ते सगळ्यांना चॅरिटीनी बांधतो. ज्या गोष्टीमध्ये आहे ना काय होतं, आपल्याला आपण काहीतरी द्यायचं असतं, म्हणून माणसांनी आहे ना, प्रत्येक माणसाने काहीतरी द्यायचं असतं. म्हणून हाशिमनी पण सांगितलं की 10% तुमचा जो हे आहे ना त्याचा 10% तरी द्या तुम्हाला. जास्तीत जास्ती नाही गिविंग गिविंग राहायचं ना तुम्हाला, तर 10% तरी द्या. Okay, understood. So why I'm telling? Because Torah classes and everything, JCC is doing all these classes, everything. So there are people who are giving, but like there should be more people who should be giving. Okay, so now we will start with the class. I need a few more people on the screen. We have at least 10 participants, so few more people can come on the screen. I don't feel like speaking to only Sharona auntie and Susan and the screen. There are माणसांनो या स्क्रीनवर या ना. Rachel, why are you not coming on the screen nowadays? सॅमसन अंकल राहा तुम्ही स्क्रीनवर. तुम्हाला खूप दिवसांनी बघितलं, बरा वाटतंय मला. खूप महिन्यांनी बघितलं, बरा वाटतं. येस, मोर पीपल. आय नीड वन मोर ऍटलीस्ट. ओके, सो आय विल बी स्पीकिंग. आजचा आपला जो हे आहे ना तो एलुल महिन्याबद्दल आहे. व्हॉट इज एलुल? ओके, एलुल महिना काय आहे आणि द किंग इज इन द फील्ड वगैरे काय 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 बोलतात ना, राजा मैदानामध्ये आलेला आहे आणि असं आहे तसं आहे. ओके, सो आय वुड लाईक टू आस्क वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन काय क्वेश्चन असं आहे की हा जो किंग इज इन द फील्ड ना, हा न्यूर सलमान जो खब्बातचा राबी होता ना 18 सेंचुरीज मध्ये, एंड ऑफ 1700 मध्ये, 18 सेंचुरीच्या ह्याच्यामध्ये. तर त्यांनी त्यांनी लिहिलेला हे आहे त्याच्या लेक्चर्स मध्ये आणि त्याच्या ह्याच्यामध्ये तो बोलायचा द किंग इज इन द फील्ड. एलुल महिन्यामध्ये किंग इज इन द फील्ड. ओके, तो का बोलला? कारण आहे ना त्या टायमाला तो रशियामध्ये होता आणि रशियामध्ये काय झाला, त्या टायमाला तो झार होता ना रशियाचा, तो चेंज झाला. आणि तो त्यांनी त्या झारनी ठरवलं, त्या किंगनी, रशियाच्या किंगनी ठरवलं की पब्लिकला काय पाहिजे ते मला बघितलं पाहिजे. कारण राज्य चाललंय सगळा, राज्य बिज्य सगळा व्यवस्थित चाललाय, पण पब्लिकला काय पाहिजे ते बघायचं आहे. म्हणून तो काय करायचा, तो फिरायला ज्या घोड्यावर बसून त्याच्या मंत्र्यांना घेऊन वेगवेगळ्या गावामध्ये इथं तिथं फिरायला जायचं. आणि तो फिरायला जायचा तर त्याच्यानी काय काय चेंजेस झाले, कारण त्याला समजलं माणसांना काय पाहिजे, नोबिलिटीला काय पाहिजे, फार्मर्सला काय पाहिजे. तसं त्यांनी चेंजेस केला आणि चेंजेस केल्यामुळे रशियामध्ये त्याच्या त्या टायमाला खूप चेंजेस झाल्या. तर त्या टायमाला हा राब्बी होता ना, तर त्या राब्बीनी त्या एक्सपिरियन्स वरून एलुल महिन्यामध्ये असा होतं करून त्यांनी सांगितलंय काय की किंग फील्ड मध्ये येतं. ओके, कब्बालामध्ये तोरामध्ये असं कुठंच नाही लिहिलंय किंग फील्ड मध्ये येतं, असं लिहिलेलं नाही. ओके, तो त्यांनी सांगितलं का, कारण त्याला काय सांगायचं होतं की राजा फील्ड मध्ये आल्यावर कसा चेंजेस होतात अख्ख्या राज्यात, तसा एलुल महिना असा महिना आहे ज्याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात ह्या जगामध्ये. ओके, समजते? तर त्याचा कब्बालाशी काय संबंध आहे किंवा तोराशी पण काय संबंध आहे, पण त्याचा संबंध आहे की अंडरस्टँडिंग. कारण तुम्ही कधी पण नमाज केली ना तर देव तुमची नमाज ऐकतो है ना. एलुल मेहनत करा की तिसरे मेहनत करा की निसान मेहनत करा की शेषवान मेहनत करा, कुठल्या पण महिन्यात कधी पण नमाज केली ना, सकाळी करा, दुपारी करा, रात्री करा, देव ऐकतोच तुमची नमाज. असं काय नाही की एलुल मध्ये स्पेशल स्पेशल दिवस आहे आणि एलुल मध्येच ऐकतं. ओके, समजलं मी काय बोलते त्याचं. एलुल हा महिन्यामध्ये आपण ज्या गोष्टी करतोय ना त्या गोष्टींसाठी आपण असं बोलतो की राजा फील्ड मध्ये आहे. असा त्याचा अर्थ असा नाही की खरोखर देव त्याचा पॅलेस सोडून तो जवळ आलेला आहे किंवा काय. देव जिथं आहे तिथं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही नमाज करता तेव्हा तुम्ही हाशिमच्या समोर उभा राहून नमाज करता, एलुल महिना असो की कुठला पण महिना असो. ओके, हे मी क्लिअर केला. तर तो जो इमॅजिनेशन मध्ये जर आपण असं पकडला असेल ना की बाकीच्या महिन्यामध्ये देव लांब असतं, राजासारखा बसलेला असतं, ऐकत नाही, आणि एलुल मध्ये ऐकतं, असं काय नाही. एलुल मध्ये पण ऐकतं, बाकीच्या महिन्यामध्ये पण ऐकतं, सगळ्यामध्ये ऐकतं. ओके, मग एलुल महिन्यामध्ये काय स्पेशल आहे? व्हॉट इज स्पेशल अकॉर्डिंग टू कब्बाला? व्हॉट इज स्पेशल अकॉर्डिंग टू तोरा? काय आहे? ओके, तर तोराच्या हिशोबाने एलुलचा जो फुल फॉर्म आहे ना तो आणि ले दोदी दोदी ले ली, म्हणजे मी माझ्या प्रियकराचा आहे आणि माझा प्रियकर माझा आहे. त्याचा फुल फॉर्म आणि ले दोदीचा एल आणि दोदी ली, लूल.
एलुल असा त्या लाईनचा असा अर्थ होतो. म्हणून एलुलच्या महिन्यात काय होतं की एलुलच्या महिन्याची पॉवर काय आहे? एलुलच्या महिन्याची पॉवर आहे की आम्ही आणि माझा जो प्रियकर आहे ती लोक जवळ आहेत, असा एलुलचा एक कॉन्सेप्ट पण आहे. ओके, पण ह्याच्यामध्ये आहे ना तुम्हाला बघायचं आहे की आहे ना त्या सेंटेन्स मध्ये आहे ना दोदी आणि ले दोदी आहे. आणि म्हणजे मी माझ्या प्रियकराच्या जवळ आहे आणि माझा प्रियकर माझ्या जवळ आहे. तर जो मुवमेंट आहे ना तो मुवमेंट आहे ना तिकडनं इकडं नाही, कुठं आहे? इकडनं तिकडं आहे ना. देवाकडनं आपल्याकडं नाही, आपल्याकडनं देवाकडे. तर ह्या महिन्यामध्ये काय करायचं असतं? ह्या महिन्यामध्ये आपल्याला देवाच्या जवळ जायचं असतं. ओके, आपल्याला देवाच्या जवळ जायचं. देवाला आपल्याच्या जवळ नाही, देव आपल्याच जवळ आहेच. ही इज ऑलवेज नियर अस. तो त्याच ठिकाणी उभा आहे, फक्त आपण आपल्याला समजत नाही. म्हणून या महिन्यामध्ये आपण काय करतो? आपण जवळ जायचा प्रयत्न करतो. तर ह्या महिन्याची पॉवर काय? या महिन्याची पॉवर आहे की आपल्याला ट्राय करायचं असतं, आपल्याला चेंजेस करायचे असतात. म्हणून आपण माफी मागतो. म्हणून सेलिफोत असतात. सेलिफोत म्हणजे काय? सेलिफोत म्हणजे देव ऐकणार आहे म्हणून सेलिफोत नाही करत. आपण सेलिफोत केला आपल्याला स्वतःला चेंज करायसाठी सेलिफोत करतो. ओके, ह्या महिन्याचा एलुल महिन्याचा प्रत्येक जो महिना आहे ना हिब्रू महिन्याचा, त्याला आहे ना एक एक वर्ड आहे, एक एक अल्फाबेट आहे. तर एलुल महिन्याचा जो अल्फाबेट आहे ना तो युध आहे, युध. तर हाशेमच्या नावामध्ये युध आहे ना, म्हणून सेकंड हा रिझन आहे की ह्या महिन्यामध्ये युथ ची पॉवर जास्ती आहे, म्हणून आपण आपल्याला चेंज करून ती पॉवर घ्यायसाठी आपण हे करतो. ओके, थर्ड रिझन काय आहे की मोशे आहे ना जेव्हा थर्ड टाइम सीना डोंगरावर गेला आणि मग त्यांनी 10 आज्ञाच्या पाट्या आणल्या ना, तो एलुलचा रोषोदेश होता. एलुलच्या रोषोदेशच्या दिवशी तो वर गेला आणि 40 दिवसानंतर तो पाट्या घेऊन आला. ती फोडलेल्या पाट्या ना, ती परत लिहिलेल्या तो घेऊन आला. ओके, तर एलुलच्या 40व्या दिवशी काय असतं? मला आन्सर द्या कोणीतरी. व्हॉट इज द 40th डे ऑफ एलुल? किप्पूर. येस, येस, योम किप्पूर. ओके, तर योम किप्पूर मध्ये का ती पॉवर? आपण योम किप्पूरच्या दिवशी का बोलतो की माफी मागायचा दिवस आहे, हे करायचा दिवस आहे? कारण योम किप्पूरच्या दिवशी आपल्याला समजलं की देवाने आपल्याला माफ केला आणि देवाने सेकंड पाट्या दिल्या. म्हणून योम किप्पूरच्या दिवशी कुठली कुठली पॉवर आहे? माफ करायची पॉवर आहे. पण तो 40 दिवस 40 रात्र मोशे तिथं राहिला होता ना, तो एलुल पासून चालू होतो. म्हणून ह्या महिन्यामध्ये हा अख्खा एलुलचा महिना आणि पुढचं जे किप्पूर पर्यंत दिवस आहेत ना, ह्या महिन्यामध्ये कुठला फ्लो आहे? ह्या महिन्यामध्ये जजमेंटचा फ्लो आहे ना कमी आहे. आणि कब्बालाच्या प्रमाणे काय आहे, टाइम आहे ना हा लिनियर ना आहे. लिनियर म्हणजे टाइम आता सरळ नाही जात, म्हणजे पास्ट आणि फ्युचर आणि प्रेझेंट असा नाही जात. तर टाइम कसा आहे? टाइम सर्क्युलर पण नाही, म्हणजे जे आता झाला ते परत पुढच्या वर्षी तेव्हा तसं नाही. तर टाइम काय? स्पायरल आहे. स्पायरल म्हणजे काय? असं स्प्रिंग सारखा असा टाइम गोल 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 जातो. आणि जेव्हा त्याच पोझिशनला तो स्प्रिंग आपण त्याच पोझिशनला येतो ना, तेव्हा त्या जो कॉलम आहे ना, जो एनर्जीचा जो कॉलम आहे ना, त्या एनर्जीच्या कॉलम मधून फ्लो होत असतो. म्हणून ह्या टायमाला एलुल महिन्यामध्ये जेव्हा एलुल महिना येतो तेव्हा कुठल्या फ्लो मध्ये येतो? आपण त्या फ्लो मध्ये येतो जेव्हा हाशेमनी तो फ्लो चेंज केला होता. हाशेमनी काय केलं होता? मोशेनी माफी मागितली आणि मोशेची माफी कबूल केली. ओके, म्हणून किपूरच्या दिवशी माफी मागतो आणि तो सेलिफोत आणि हे सगळं एलुल पासून चालू होतं. ओके, एक 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 स्लोली स्लोली मी तुम्हाला सांगतोय ते तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, आता तोरामध्ये आहे ना एक असं लिहिलेलं आहे, तोरामध्ये लिहिलेलं आहे की आहे ना जर मॅन स्लॉटर केला ना, चुकून चुकून तुमच्या हातून माणूस नेला, तर देवानी काय केलेलं आहे? जागा ठेवलेली आहे. देवानी सांगितलंय मोशेला की रिफ्यूज, सिटी ऑफ रिफ्यूज ठेवायचा. आणि सिटी ऑफ रिफ्यूज मध्ये तो माणूस पळून जाईल आणि तो माणूस सिटी ऑफ रिफ्यूज मध्ये गेला तर काय होईल? तिथं तो त्याला हे नाही करायचं, म्हणजे त्याला तो तिकडे राहू शकते जोपर्यंत तो दुसरा कोहेन, जो मेन कोहेन आहे ना, तो नाही मरत तोपर्यंत. ओके, तर मी तुम्हाला सांगतो सिटी ऑफ रिफ्यूज.
तर तो सिटी ऑफ रिफ्यूजचा जो इज इट तो सिटी ऑफ रिफ्यूजचा जो हे आहे ना त्याच्यामध्ये पण त्याचा जो त्याचा जो हे आहेत ना वर्ड्स आहेत ना ते पण ते सेम हेच होतात, एलुलच होतं. त्याचा जो फर्स्ट वर्ड आहे ना, प्रत्येकाचा फर्स्ट वर्ड आहे ना, तो फर्स्ट वर्ड एलुल होतं. ओके. डे ऑफ टेकिंग इन द फील्ड आणि हे मला मिळत नाही आता, या पुस्तकात पण नाही मिळत आहे. सिटी ऑफ रिफ्यूज काय आहे, जर तुम्ही हाशिम काय सांगते की ते मोशेला सांगते की जर आहे ना चुकून तुमच्या हातून खून झाला. चुकून म्हणजे तुम्ही नाही केलं, चुकून चुकून झालं. चुकून झालं तर त्याच्यासाठी काय शिक्षा आहे? त्याच्यासाठी शिक्षा आहे की तो माणूस त्या सिटी ऑफ रिफ्यूज मध्ये जाईल. सिटी ऑफ रिफ्यूज मध्ये कोण होतं? सिटी ऑफ रिफ्यूज मध्ये फक्त कोहानिम आणि त्यांच्या फॅमिलीज राहायचं. तर तिथं जाईल आणि तिथं जाऊन तो तिथं त्याचा लाईफ घालवल आणि त्या ह्याच्यामध्ये राहील तो आणि तिकडं त्याचं सगळा लाईफ घालवल तो. जोपर्यंत जो हे कोहेन कोहेन गादूल आहे ना तो मरत नाही तोपर्यंत तो तिथं राहील असं. आता खून आहे ना, खून करायचा म्हणजे खून करायचा म्हणजे काय? खून करायचा म्हणजे कोणाचा तरी जीव घ्यायचा ना. खून करायचा म्हणजे जीव घ्यायचा. ओके. तर कब्बालाप्रमाणे जेव्हा तुम्ही आहे ना, कब्बालाच्या प्रमाणे जेव्हा आहे ना आपण आहे ना आपल्या सोलच्या ऑपोजिट मध्ये काहीतरी करतो ना, म्हणजे आपला सोलचा जो फ्लो आहे ना, जो डिवाइन फ्लो आहे ना तो बंद होतो ना. आपण काय चूक केली, काय पाप केलं आणि चूक केली किंवा काहीतरी रॉंग केला, नॉन कोशर खातोय, हे करतोय, ते करतोय, चुगल्या करतोय, लाशोनारा करतोय, हे सगळं काय आहे? सीन आहे. आणि ह्या सीन केल्यावर काय होतं? हा सीन केल्यावर आपला जो डिवाइन फ्लो आहे ना, जी बराक आहे, जो फ्लो आहे ना तो फ्लो बंद होतो. तो फ्लो बंद झाल्यावर काय होतं? तो फ्लो बंद झाल्यावर आपला सोल आहे ना गुदमरतं आपल्या बॉडीमध्ये. कारण त्याला तो ज्याच्यासाठी आलाय ना त्याच्यासाठी तो काम नाही करू शकत. आणि कुठल्या कुठल्या ह्याच्यामध्ये तो सोल काय होतो? कुठल्या कुठल्या ह्याच्यामध्ये तो सोल आहे ना कट ऑफ होतो. म्हणजे गॉडली सोल आहे ना कट ऑफ होऊन जातो अॅनिमल सोल पासून. ओके. तर ही गोष्ट पण आहे ना, अजाणतेपणे खून केला म्हणजे काय की तुम्हाला माहिती नव्हता ती सीन आहे करून आणि ती तुम्ही सीन केली ना, तर ती सीन केल्यावर फिजिकल वर्ल्ड मध्ये देवानी काय केलेलं आहे? देवानी सिटीज ठेवलेली आहे जिथं तुम्ही जाऊन पश्चाताप करू शकता. तिथं कोहेन आहेत, कोहेनच्या फॅमिलीज आहेत, तिथं तुम्ही जाल, मग तुमच्यावर कंट्रोल येईल, मग तुम्ही तिथं शिकाल आणि सुधराल. असा फिजिकल वर्ल्ड मध्ये आहे. तसा टाइमचा मान म्हणजे टाइमचा जो वर्ल्ड आहे ना, तर टाइमच्या वर्ल्ड मध्ये पण आहे ना देवानी आहे ना एक जागा ठेवलेली आहे. ओके. एक जागा ठेवलेली आणि ती जागा काय आहे? ती जागा एलुलचा महिना आहे. एलुलच्या महिन्यामध्ये काय होतं? तुम्ही अजाणतेपणे जे सीन करता, आपल्याला माहिती नाहीत असे आपण सीन करतो, चुकीने सीन होतो, डोका फिरला म्हणून सीन होतो, आपल्याला माहित नव्हता म्हणून सीन, जबरदस्तीने नाही करत आपण सीन त्या. तर अशा सगळ्या सीनसाठी आहे ना आपल्याला देवानी काय केलंय? स्पेस मध्ये जशी जागा ठेवली आहे ना, मोशेला सांगितलं स्पेस मध्ये जागा ठेवली, तशी टाइम मध्ये पण जागा ठेवली आहे. ती टाइम मध्ये जागा ठेवलेली आहे, ती जागा कुठली आहे? एलुल. कारण हा जो मॅन स्लॉटरचा जो सेंटेन्स आहे ना, तो सेंटेन्स ज्या वर्ड्सनी बनतं ना ते काय आहेत? एलुलचंच वर्ड्स आहेत. म्हणजे जसा आणिले दोधी आणि दोधी लेली आहे ना, तसा ते वर्ड्स पण आहे ना सेम आहे. ते चुकून तुम्ही जर हे केला ना तर तो सेम वर्ड. तर त्याच्यानी कब्बाला काय सांगते की जसा इकडच्या वर्ल्ड मध्ये स्पेस ठेवलेली आहे ना, तसा टाइमच्या वर्ल्ड मध्ये टाइमची स्पेस ठेवलेली आहे. कुठली टाइमची स्पेस आहे? ती 40 डेजची स्पेस आहे. 29 डेज एलूचा आणि पुढचा दिवस असा मिळून हा जो दिवस आहे ना, हे जे टाइम आहे ना, हे कशासाठी ठेवलेले आहे? की चुकून झालेल्या सीन्स आहेत ना ते सुधारण्यासाठी. पण ते सुधारण्यासाठी मुवमेंट कुठून झाला पाहिजे? खालून झाला पाहिजे, वरून नाही. हाशेमनी तुम्हाला नाही सांगितलंय कारण
कारण ना पुढचा जो आता पुढच्या सॅटर्डेला जो पराशा येते ना की तिचा, ओके, त्याच्यामध्ये जोहार आणि सगळं कबालाचं पुस्तक आहेत ना, त्याच्यामध्ये जॉईन करून सांगतात की हा पराशा आहे ना कधी पण एलुल महिन्यामध्ये का येतो. एलुल महिन्यामध्ये हा पराशा येतो. तर का येतं, कारण ह्या पराशामध्ये आहे ना काहीतरी एलुल एलुल महिन्याच्या महत्वासाठी आणि एलुल महिन्याच्या बद्दल सांगितलेलं आहे. ओके, तर आपण बघू काय की तित्सामध्ये काय आहे. तर की तित्सामध्ये पहिले काय, की तित्सामध्ये होते की जेव्हा तुम्ही वेन thou goest forth to battle against thine enemy, तुमच्या एनिमी बरोबर तुम्ही वॉर करायला जाल, अँड द लॉर्ड thy गॉड डिलिव्हर्ड देम unto thy hands and thou carriest them away captive, असं आहे. ओके, तर आता आपण तो जो की तिचा आहे ना, की तिचाचा अर्थ काय की जेव्हा तुम्ही वॉरला जाल, तर हा जो एलुल महिना काय आहे, एलुल महिना वॉर सारखा आहे. कुठल्या वॉर सारखा आहे, कुठल्या वॉर सारखं आहे, आपण केलेल्या वॉर सारखं आहे. देवानी केलेल्या वॉरनी किंवा दुश्मननी जबरदस्ती आपल्याला अटॅक केलाय म्हणून वॉर जातो, जो वॉर चाललाय तसा हमासने अटॅक केला म्हणून चाललेला वॉर नाही. हा कुठला वॉर आहे, वेन यू गो, आपण वॉरला गेलोय, आपण गेलोय म्हणजे तिकडनं काय नाही आलंय, आपण आपली करायसाठी. तर म्हणून तो काय सांगते की हा एलुल महिन्याबद्दल बोलतोय. एलुल महिन्यामध्ये यू हॅव टू गो टू वॉर विथ युअर सेल्फ. आपल्याला आपल्या सेल्फ बरोबर वॉर करायचा आहे. काय वॉर करायचं आहे की आपल्या आतमध्ये जो एनिमी आहे ना, वेन thou goest forth to battle against thine enemy, आपल्या आतमध्ये जो एनिमी आहे ना, आपल्या आतमध्ये एनिमी आहेत की नाही. ओके, असं बोलतात ना, दोन देवदूत आहेत, एक एक सिर हारा एक सिर तोबा आहे. ओके, तर आपला जो हारा आहे ना, हारा हारा म्हणजे इव्हल, आपल्यामधला जो इव्हल आहे ना, तो कोण आहे, आपला एनिमी आहे. ओके, आणि त्या एनिमीच्या विरुद्ध तुम्ही जेव्हा वॉरला जाल ना, तेव्हा देव हाशेम काय करणार आहे, अँड द लॉर्ड द गॉड डिलिव्हर देम इन टू द हँड, आणि देव तुम्हाला त्या एनिमीला तुमच्या हातात देणार आहे. हा एलुल महिन्याचा हात कशाला येतं, कारण ह्या महिन्यामध्ये हाशेम तुम्हाला सांगते की तुम्ही जर वॉर केलात तुमच्या इव्हल बरोबर, तर मी तुमचा इव्हल आहे ना तुमच्या ताब्यात देईन, आणि मग ते तुम्ही यू हॅव टू, पुढचा पराशा सांगते पुढचा काय करायचं ते अंडरस्टँडिंग. हा पराशा आहे ना एलुल महिन्यामध्ये देतो, दुसऱ्या महिन्यामध्ये नाही येत. काय येतं, कारण इथं असं नाही सांगितलं की तुमच्या दुश्मन, तिच्या अमालेकला मार पण सांगितलं एंड मध्ये ह्या पराशामध्ये. पण ह्या पराशामध्ये काय सांगितलंय की दुसऱ्याने अटॅक केला म्हणून तुम्ही नाही अटॅक केलाय. कशासाठी अटॅक केलाय, तुम्ही यू हॅव गॉन टू वॉर विथ युअर एनिमी. तुमच्या एनिमी मधून तुम्ही तुमच्याकडनं जायचं आहे, म्हणजे तिकडनं वरून आहे खालून आहे. So we have to do the war. We have to take the initiative and cleanse ourselves. एलुल महिना मध्ये आहे ना, आपण जर इनिशिएटिव्ह घेतला ना, तरच किंग इज इन द फील्ड. आपण देवाच्या जवळ जाऊ. देव जवळच आहे आपल्या, आपण लांब गेलेलो. क्वेश्चन विचारा, म्हणजे मी पुढचा काय हे करतो. येस, क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन विचारलं तर क्लिअर नाही झालं असेल तर आपण पुढं क्लिअर करून मग पुढे जाऊ. मला एक विचारायचा होता की आपण सकाळी नमाज करतो ना, तर डेली ती सेमच नमाज असतं की एव्हरी टाइम इट इज चेंजेस? पण रोज आहे ना श्वासोश्वास घेतो तो डेली, तोच सेमच वारा आपल्या नाकात जातं की चेंज असतं. आपण डेली तीच ओके. नमाज करतोय, पण ती ओके. श्वासोश्वास घेतल्यासारखा, पाणी पिल्यासारखा असं आहे. कारण ती नमाज आहे ना, ती नमाजचा तो स्ट्रक्चर बनवलाय, पण ती नमाज करताना आहे ना तुम्ही वेगळा माणूस असता. कारण काल जेव्हा तुम्ही नमाज केली ना, तेव्हा तुम्ही वेगळा माणूस होता, आणि त्या एक दिवसामध्ये तुम्ही चेंज झालो, काहीतरी चेंजेस झालं, म्हणून तुम्ही जिवंत आहोत. जर चेंज झालं नसताना, त्याचा अर्थ काय आहे, चेंज नाही झाला कुठल्या माणसामध्ये म्हणजे तो आहे, तो डेड बॉडी आहे. कारण डेड बॉडी मध्ये काय चेंज नाही. जर तो अलाइव्ह आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंजेस झाला, तर तो चेंजेस झाला म्हणजे तो चेंज झालेल्या पोझिशन मध्ये तो माणूस तीच गोष्ट करतोय. ओके, पण तीच गोष्ट करताना त्याच्या मनात वेगळे विचार येतात, वेगळा मूड असतं, वेगळी एनर्जी असतं, सगळं वेगळं असतं. तर ती स्ट्रक्चर जो बनवलेला तो स्ट्रक्चर कशासाठी बनवला, आपण तो 515चा लेक्चर घेतला ना वेद खानदान, तर तो स्ट्रक्चर तेफिल्ला आहे. तेफिल्ला म्हणजे काय, तेफिल्ला म्हणजे ना गेबुरामध्ये स्ट्रक्चर्ड प्रेयर आहे. तो स्ट्रक्चर बनवलेला आहे, त्या स्ट्रक्चरनीच ती नमाज करायची. आणि त्या स्ट्रक्चरनी जर नमाज नाही केली ना, तर मग तुम्हाला दुसऱ्या टाईपच्या नमाज करतात. मग दुसऱ्या टाईपच्या नमाजीमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर तेफिल्ला
त्याच्यामध्ये येतं. आता आपण हे हे माफ मागतो ना, सेलिखोत पण करतो ना, तर तुम्ही बघाल ना तर त्याच्यामध्ये पण स्ट्रक्चर आहे सेलिखोत मध्ये पण, है ना. भैया बोला तो नाही बोलायचा, मग हे बोलायचा, मग परत भैया बोला तो, परत ते रिपीट होतं, मग परत ते रिपीट होतं, मग परत ते कशाला तसा, कारण तो स्ट्रक्चर आहे. तो स्ट्रक्चर याच्यासाठी आहे कारण तो जो 515चा जो स्ट्रक्चर आहे ना, त्याच्या स्ट्रक्चर मधून आपल्याला डायरेक्ट हाशेम बरोबर बोलायचा तो हे दिलेला आहे. प्रॉफिट्स लोकांनी आणि आपल्याला चान्स दिलेला, तर त्या ह्याच्याने आपण जातो. म्हणून प्रेयर्स मध्ये आहे ना तो स्ट्रक्चर असतं. म्हणून कुठल्या टायमाला काय वाचायचं नाही, ते नाही वाचायचं, हलाख आहे त्याच्यासाठी. त्या हलाखाच्या हिशोबाने आपण तो प्रेयर केला ना, तर ती प्रेयरचा जो स्ट्रक्चर आहे ना, तो स्ट्रक्चर मध्ये कधी कुठली गोष्ट नाही वाचायची असतं, तिला काहीतरी वेगळा वाचत असतं, कुठलं तरी ऍडिशन असतं, काहीतरी असतं. ओके. तर हा सगळा स्ट्रक्चर कशासाठी आहे, कारण आपल्या हातामध्ये वाढलेली प्लेट दिलेली आहे. वाढलेली प्लेट दिलेली आहे, तुम्हाला नुसतं खायचं आहे, तुम्हाला ते करायचं आहे. पण फक्त लक्षात ठेवायचं की त्याच्यामध्ये कितीतरी गोष्टी आहेत, ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे. स्ट्रेट लेव मधून आपला इंटेन्शन पाहिजे, घाई नाही पाहिजे, करायचा म्हणून नाही करायचं आहे आपल्याला. आपल्याला जाणीव ठेवली पाहिजे की आपण किंग किंग ऑफ द किंग, सगळ्यात मोठ्या व्यक्तीबरोबर, ज्याच्या बरोबर बोलायची आपली लायकी नाही ना, अशा व्यक्तीबरोबर आपण बोलतोय. तर ते सगळं लक्षात ठेवून तो नमाज केली ना, तर ती नमाज जास्ती फ्रुटफुल होईल. ओके. तर त्याच्यामध्ये आता हा जो की तिचा आहे ना, की तिच्यामध्ये काय लिहिलं की मग तुम्ही अॅनिमे कडे जाल आणि मग तिथं तुम्हाला एखादी सुंदर बाई दिसली, असं लिहिलेलं आहे. ओके. सुंदर बाई दिसली आणि मग तुम्हाला काय लिहिलंय, अँड सीज अमॉंग द कॅप्टिव्ह ओ वुमन ऑफ गुडली फॉर्म अँड दाव हॅज डिझायर अन टू हर अँड वुड टेक हर टू बी दाय वाईफ, देन दाव शॅल ब्रिंग हर. म्हणजे तू काय करायचा तो हलाखा याच्यामध्ये, की वॉरला गेलो. कुठल्या वॉरला गेलो, आपण केलेल्या वॉर, आपल्या एनिमी बरोबर. आणि आपल्या एनिमी बरोबर वॉर करताना आपल्याला तिथं काय दिसली, एक सुंदर बाई दिसली, मुलगी दिसली. ओके. आणि ती सुंदर मुलगी दिसल्यावर आपला काय मन आलं तिच्यावर, आणि मग आता आपल्याला तिच्या बरोबर लग्न करायचं वाटते. मग तू डायरेक्ट लग्न नाही करू शकत. तू काय करायचं, 30 दिवस तिला तिला तिच्या घरासाठी आणि तिच्या फादर तिच्या डॅडीसाठी आणि याच्यासाठी तिला दुःख करायसाठी तिला सोड. ओके. मी वाचतो तिथं तोरामध्ये लिहिलंय तसंच वाचतो. ओके. Then thou shalt bring her home to thy house, and she shall shave her head and pare her nails, and she shall put the remnant of her captivity from off her, and shall remain in thy house, and bewail her father and her mother a full month, and after that thou mayest go in unto her and be her husband, and she shall be thy wife. Okay. आता कब्बाला काय सांगते, हे काय सांगते, तुम्ही जर वॉरला गेलात, म्हणजे एलुल महिन्याबद्दल बोल है ना, तुम्ही जर वॉरला गेलात आणि वॉर तुम्ही एनिमी बरोबर वॉर, तुमच्या एनिमी बरोबर वॉरला गेलात आणि तिकडं तुम्हाला कोणतरी कॅप्टिव्ह मिळाली, असं नाही सांगत आहे तिथं, कॅप्टिव्ह सांगते. अँड सीज अमॉंग द कॅप्टिव्ह, कॅप्टिव्ह मध्ये तुम्हाला दिसली ती कोण, सुंदरबाई, तर तुम्हाला कसा तिच्या सांगती परत हे करायचंय. तर किती दिवस सांगितलं त्यांनी त्या बाईला, किती दिवस हे करायला द्यायचं, 30 दिवस. 30 दिवस. ओके. काय सांगते ते सांगते की एलूल महिन्यामध्ये तुमच्या सोल जो कॅप्टिव्ह आहे तुमच्या बॉडीमध्ये, त्याला सोडायला तुम्ही जेव्हा जाल ना, वॉर कराल, तेव्हा त्या सोल जो तुमचा आहे ना, त्या सोल साठी तुम्ही त्या सोलला 30 दिवस द्या. ती 30 डेज आहे एलुल महिन्यामध्ये जे 30 डेज आहेत ना, 29 डेज आणि पुढचा, हे सगळं दिवस काय आहेत, त्या सोलला त्याच्या परत लेवलवर आणण्यासाठी द्यायचं आहे. तो एलुल महिन्याबद्दल सांगतोय, अख्ख्या एलुल महिन्यामध्ये काय करायचं ते सांगतोय तो. समजतंय मी की एकदम ओपन करून सांगू की समजते तुम्हाला. तर ती त्या बाईबद्दल कायच नाही सांगते. ती जी ब्युटिफुल कॅप्टिव्ह बाई आहे ना, ती कोण आहे, ब्युटिफुल कॅप्टिव्ह जी मेडन आहे ना, ती कोण आहे, सोल आहे, आपला सोल. आपला सोल आहे ना, तो कॅप्टिव्ह झालाय, एनिमीनी कॅप्चर केलाय त्याला. आपला जो आतमध्ये एनिमी आहे ना, त्या एनिमीने आपला सोल कॅप्चर केलाय आणि त्याला कट ऑफ केलेला आहे. तर आपण जेव्हा वॉरला जाऊन त्या सोलला हे करू ना, तेव्हा काय करायचं आहे, तो 30 डेजचा पिरियड आहे. त्या 30 डेज पिरियड द्या त्या सोलला, कारण त्या सोलला अख्खा
परत त्याच्या लेवलला उचलायला, वेअर शी कॅन बी युअर वाईफ, म्हणजे तुम्ही तिचा हजबंड आणि म्हणजे तुम्ही तुम्ही तिचा मालक व्हाल आणि ती तुमची परत स्पिरिच्युअलिटी, तुमचा जो मिशन आहे ना हे करायला तुम्हाला हेल्प करेल. तर ते करायसाठी किती दिवस आहे? 30 दिवस. ओके, समजतंय? क्वेश्चन क्वेश्चन नाही विचारलं तुम्ही क्लास बंद करून टाका. Why that captive woman cannot be sent back? Why that person has to After marry? afterwards, no, if he sees the Torah says, Yeah, I agree. and She's very beautiful or anything, but and sees captive among them only a by co. captive, a woman of goodly form, and Yeah. thou hast desire unto her, and thou hast desire unto her, and wouldest take her to thee to wife, then thou shall bring. म्हणजे तो कंडिशन सांगितलेला आहे की असा कॅप्टिव्ह आणली आणि मग ठेवून नाही करत आहे. कॅप्टिव्ह कशासाठी आणली? तुला ती कॅप्टिव्ह कशासाठी मिळाली? कारण तुला मिळाली ती, आता पण तुझा डिझायर झाला तिच्या की मला तिला फ्री करत. हा अख्ख्याच्यामध्ये आहे ना, है ना, तो वॉर जो आहे ना तो तिकडनं वॉर नाही, वॉर आपण केलेला आहे, एनिमी, आपल्या एनिमी संगती केलेला आहे. आता त्या बाई सांगते ना लग्न आहे ना, त्या बाईनी कॅप्टिव्ह आहे म्हणून नाही आपल्याला करायचं, तर आपल्याला डिझायर झालाय म्हणून करायचं आहे. सगळा जो आहे ना फ्लो आहे ना, फ्रॉम बिलो टू अबाव आहे. एलुल महिन्यामध्ये अख्खा जो फ्लो आहे ना तो आपल्याकडनं हाशेमकडे गेला पाहिजे. आपण मेहनत केली, मेहनत करायचा सांगते तो. वॉरला जा, एनिमी पकड, एनिमी मध्ये तुम्ही जर तिकडे कॅप्टिव्ह पकडली आणि तुमचा डिझायर झाला तिच्या संगती लग्न करायचं, तर तुम्ही नुसता तिच्या वॉर सारखा रेप नाही करू शकत, म्हणजे फिजिकल लेवलवर, पण तो स्पिरिच्युअल गोष्ट सांगते आपल्याला की 30 दिवसचा टाइम आहे. 30 दिवस काय आहे? कारण एलुल महिन्याचा 30 दिवस आहेत ना, त्यामध्ये तुम्हाला तो स्लोली स्लोली 30 दिवस तुम्हाला लेवल वाढवायची आहे तुमची स्वतःची. कारण ती तुमचा सोल जो आहे ना, ती मोन करते तिच्या फादर मदर. फादर म्हणजे कोण? फादर म्हणजे हशेमसाठी. की त्रास इजिप्तमध्ये जशी माणसं होती ती लोक देवाकडे हाक मारत होती ना, तसं आपला सोल आहे ना हाक मारत असतं देवाला. जर आपण इवल करत असतो ना तर आपला सोल हाक मारतो देवाला की मला मित्सराई म्हणजे काय? मेत्सेर म्हणजे काय? कन्स्ट्रिक्शन. आपला सोल आहे ना कन्स्ट्रिक्शन मध्ये येतं ना, त्याला बोलतात इजिप्त मध्ये आहे. तसं सोल पण, जसं माणसं स्लेव्हरी मध्ये असतात ना, तसं आपला सोल आहे ना स्लेव्हरी मध्ये जातं. कारण त्याला आहे ना इवलनी त्याला जर घेरला ना तर त्याला इवलचं काम करायला लागतात सोलला. आपला जो अॅनिमल सोल आहे ना तो इवलला पण इवल करताना इवल लोकांना पण ताकद येतं ना. म्हणजे वाईट करणाऱ्या माणसांना पण भरभराट असतं ना. का भरभराट असतं? कारण त्याचा स्लेव जो आहे ना, तो वाईट करणाऱ्याचा जो स्लेव आहे ना तो सोल आहे, आणि तो सोल आहे ना रडत असतो देवाकडं. आणि त्याची मदर कोण आहे? त्याची मदर ती बॉडी आहे, ज्या बॉडीमध्ये तो अडकलाय तो. हा जो अख्खा जो स्ट्रक्चर आहे ना, तो स्ट्रक्चर आपल्याला आशेम आहे ना, इथं आहे ना, तुम्हाला असं नाही सांगत की तुमच्यावर जर अटॅक झाला तर तुम्ही काय करा. तो अख्खा जो प्रोसेस आहे ना, तो प्रोसेस मोशेकडनं सांगते. कसं सांगते? की आपल्याकडनं करायचंय, तुमच्याकडनं. यू हॅव टू डू द वर्क, तुम्हाला करायचंय. आणि ह्या अख्ख्या ह्याच्यामध्ये आहे ना, अख्खा जो जो पाराशा आहे ना त्याच्यामध्ये 74 मिtzvot आहेत. टोटल 74 मिtzvot आहेत त्याच्यामध्ये. सगळ्यात जास्ती मिtzvot ह्या पाराशामध्ये 74 मिtzvot वेगवेगळ्या वाचाल ना तुम्ही तर 74 मिtzvot आहेत. का? कारण हा जो महिना आहे ना, हा महिना तुम्ही आहे ना मिtzvotनी भरून काढा. या महिन्यामध्ये तुम्ही करा. इट इज नॉट समथिंग विच इज हॅपनिंग टू यू, यू हॅव टू डू इट. म्हणजे मी त्या परिस्थितीमध्ये पडलो म्हणून मी ते करतोय असं नाही. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला समजलंय की आपण मेहनत करायची. यू हॅव टू गो अहेड, यू हॅव टू फॉरगिव्ह, यू हॅव टू नो दॅट मी काय चूक केली आणि ती चूक मी कसा हे करू शकतो. आपल्याकडनं ते झालं पाहिजे. है ना, किपूरच्या दिवशी आहे ना 2 पुस्तकं उघडली जातात ना, बुक ऑफ लाईफ अँड बुक ऑफ डेथ. है ना, 2 बुक उघडली जातात ना, बुक ऑफ लाईफ अँड बुक ऑफ द. आणि कुठल्या ह्याच्यामध्ये नाव लिहिल ते ठरले जातं. असं ऐकलंय ना तुम्ही? ऐकलंय की नाही? एक बुक नाही उघडत देव. हशेम एक बुक नाही उघडत, 2 बुक उघड. 2 का उघडते? उघडते कारण आपला सोल इथं यायच्या पहिले आहे ना, त्याची अख्खी स्टोरी आहे ना लिहून ठेवलेली आहे हशेमनी बुक ऑफ लाईफ मध्ये. इकडं हे मध्ये आपण पैदा व्हायच्या पहिले ना
ती स्टोरी लिहून ठेवलेली आहे हाशेमनी. सेफेर मध्ये सिप्पूर लिहिलेलं आहे. सिप्पूर म्हणजे स्टोरी, सेफेर सिप्पूर. आणि किती वर्ष जगाल का आहे ते, ती स्टोरी आपली लिहून ठेवलेली आहे बुक ऑफ लाईफ मध्ये. आपण जेव्हा इथं येतो ना, इथं येतो तेव्हा काय आपल्याला फॉरगेटफुलनेस आहे. कारण काय, आपण इथं कशासाठी आलोय? मेहनत करून रिवॉर्ड घ्यायसाठी आलोय. आपल्याला फुकटमध्ये नाही पाहिजे. हाशेमनी सगळा फुकटमध्ये तिथं दिला. आपली स्टोरी लिहिली फुकटमध्ये तिथं पुस्तकात. आपण बोललो नाही, मी मेहनत करीन आणि मी घेईन, म्हणून आपण इथं आलो. तर इथं आल्यावर आपण काय करतोय? इथं आल्यावर आपण आपलं पुस्तक आपण लिहितोय. आपण इथं आपलं पुस्तक लिहितोय. आपली लाईफ आपण लिहितोय इथं. वी आर डिसाइडिंग व्हॉट लाईफ इट इज. आपल्याला ना त्या पुस्तकामध्ये काय लिहिलंय ना ते नाही माहिती आहे. म्हणून आपण आहे ना आपली स्टोरी काय पण लिहितोय. आपल्याला आहे ना वे दिलेला आहे, नमाज हे ते, स्पिरिच्युअलिटी सगळ्यात. कब्बाला दिलाय, तलमूद दिलाय, सेफेर दिलाय, तोरा दिलाय, कितीतरी दिलं, डॅडी दिलंय, मम्मी दिलंय, चांगली चांगली माणसं दिलीत, फ्रेंड्स दिलं चांगलं. कशासाठी? आपला तो कनेक्शन राहण्यासाठी. कुठल्या कनेक्शन? त्याच जगासाठी. म्हणजे त्या जगामध्ये जर कनेक्शन असेल ना, तर आपल्या बुक ऑफ लाईफ मध्ये काय लिहिलंय ना ती स्टोरी आपल्याला माहिती आहे. मग त्या हिशोबाने आपण स्टोरी लिहितोय. पण आपण इथं जी स्टोरी लिहितो ना, तो आपण लिहिलेला जो स्टोरीचा बुक आहे ना, त्याच्यामध्ये काय आहे? आपण मरणार आहोत एक दिवस इथं. डेथ ह्या वर्ल्ड मध्ये आहे. ह्या वर्ल्ड मध्ये डेथ आहे. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डेथ. बुक ऑफ डेथ कोण लिहितं? हाशेम नाही लिहित बुक ऑफ डेथ. हाशेम काय करतं? बुक ऑफ डेथ मध्ये तुमचा राईट करायचा की तिकडच्या बुक मध्ये राईट करायचा ते ठरव. बुक ऑफ डेथ आपण लिहित असतो. आपण ज्या दिवशी मरणार आहोत ना, त्या दिवशी तो बुक ऑफ डेथ बंद होतो आपला. बुक ऑफ डेथ हाशेम नाही लिहित, आपण लिहितो. पण जर आपण कनेक्टेड असलो ना, मग हाशेम बघतं की अरे बुक ऑफ लाईफ मध्ये काय स्टोरी आहे, हा, आणि बुक ऑफ डेथ मध्ये काय स्टोरी आहे, हा, मॅच होते दोन्ही. चला, ओके, व्हेरी गुड. मॅच. तर मॅच नाही झाली ना, मग हाशेम ठरवतं की बुक ऑफ डेथ बंद केला पाहिजे. बस स्टोरी बंद झाली करून. हा जो बुक ऑफ डेथ आहे ना, बुक ऑफ डेथ हाशेमनी नाही. बुक ऑफ डेथ आहे ना, तो आपण लिहितोय. आपली जशी जशी लाईफ जाते ना, तसं तसं आपण तो बुक लिहितोय. आपली स्टोरी आपण लिहितोय. हु इज रायटिंग अवर स्टोरी? आपण लिहितोय ना. मी जर तुम्हाला विचारलं ना तुमच्याबद्दल, तर तुम्ही तुमची स्टोरी सांगाल. पहिले तर आपण माणसाला काय ना, मला मला इंट्रोड्यूस कर, तू कोण आहेस? तर तो त्याची स्टोरी सांगतो. मी हे आहे, टीचर आहे, हे आहे, रिटायर्ड आहे, ते आहे. तो त्याच्या कामाबद्दल सांगतो. नाहीतर मग त्याच्या फॅमिली बद्दल सांगतो. नाहीतर त्याच्या एक्सटेंडेड फॅमिली बद्दल सांगतो. नाहीतर तो काय करतो ते सांगतो. ही सगळ्या स्टोरीज आहेत. तुम्ही तुमच्याबद्दल स्टोरीमध्येच सांगू शकता. तुम्ही तुमच्याबद्दल वेगळा काय सांगू शकता? इफ आय आस्क यू समथिंग अबाउट यू, यू कॅन टेल मी युअर स्टोरी ओनली ना. यू कॅन तुमच्या वेगळा काय तुम्ही मला सांगू शकता? सॉन्ग सांगू शकता, गाणं सांगू शकता, स्टोरीज सांगतात ना. माणूस गाणं नाही सांगत, कव्वाली नाही सांगत, म्युझिक नाही सांगत. आपला सोल आहे ना, इथं आल्यावर आपल्या बॉडीमध्ये आपण काय जगत असतो? स्टोरी जगत असतो. एक काहीतरी स्टोरी जगत असतो. मी अमक्याचा मुलगा आहे, अमकीची मुलगी आहे, अमक्या संगती लग्न केलं आहे, तमक्या संगती लग्न केलं आहे, ही मुलं आहेत, ते आहे, माझा हा मुलगा तो झाला, ते झाला, असा झाला. स्टोरी आहे. मी हे करतोय, ते करतोय, स्टोरी आपली. पण आपली ती स्टोरी त्या स्टोरी बरोबर मॅच होते की नाही? कारण ती स्टोरी फुकटमध्ये आपल्याला मिळाली ना, तर आपल्याला ती नको आहे. म्हणून आपण इथं ती स्टोरी कमवासाठी इथं आलोय. आणि आपण जर वेगळी स्टोरी लिहिली नाही इथं, तर मग आपला कुठलं तरी एक बुक टिक मार्क होणार आहे, क्लोज होणार आहे. म्हणून दोन बुक बोलतात. समजते मी काय बोलतो ते? हा, लिटरली घेऊ नका. इट इज नॉट लिटरल. इट इज समथिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड फ्रॉम युअर इनसाइड, फ्रॉम युअर spiritual eye. I am telling you all the story, not to your physical ears. I am telling it to your spiritual ears. तुमच्या स्पिरिच्युअल इयर्सनी ही स्टोरी ऐका आणि तुमच्या स्पिरिच्युअल आईजनी बघा तो पुस्तक. कारण तुमचा पुस्तक कसा तुम्ही लिहिलाय ना, हे तुमच्यापेक्षा चांगला दुसऱ्या कोणालाच नाही माहितीये, देवाला सोडला तर. है ना? माझं पुस्तक कसं लिहिलं ते मला माहिती आहे ना. तुम्हाला सगळ्यांना माझ्या पुस्तकाचा एखादा पेज माहिती असेल. मी तुम्हाला लेक्चर देतो, हे देतो. पण माझं पुस्तक मी पैदा झालो तेव्हा चालू झालं. माझं दोस्त आहेत, माझं माझं मावाली दोस्त आहेत, माझं भाई लोक दोस्त आहेत, माझं अंडरवर्ल्डचं दोस्त आहेत, माझं पॉलिटिशियन दोस्त आहेत, माझं राबडी दोस्त, माझं कितीतरी वेगवेगळ्या कनेक्शन आहेत. माझ्या स्टोरी बुक मध्ये सगळं आहे ना ते. तुम्ही जेवढं मला ओळखतं तेवढंच मत, पण मला माझ्या स्टोरी जास्ती माहिती आहे ना.
कोणाला किती दाखवायचा काय नाही दाखवायचा मी ठरवतो. कोणा सांगती माझा रिलेशन चांगला करायचा नाही चांगला करायचा मी ठरवतो. तो अख्खा जो आपण जी स्टोरी लिहितोय ना ती स्टोरी आपण बुक ऑफ डेथ मध्ये लिहितोय. बुक ऑफ डेथ मध्ये का लिहितोय कारण आपण वर्ल्ड ऑफ डेथ हा हा देवाने काय सांगितलं तू फल खाशील तेव्हा कुठे जाशील यू विल डाय म्हणून ह्या जगामध्ये पाठवलं ना म्हणजे दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डेथ. ह्या जगामध्ये डेथ आहे म्हणून आपण बुक ऑफ डेथ इकडे लिहितो. बुक ऑफ डेथ तिकडे नाहीच आहे. तर हा जो पुस्तक आहे हा पण लिहितो. ह्या पुस्तकामध्ये आता काय चेंजेस करायचं आहे काय मिस्टेक्स केलं आपण कुठलं कुठलं एनिमी आपण त्याच्यामध्ये आपल्या आतमधल्या एनिमीला कुठल्या कुठल्या स्ट्रॉंग केलं हे केलं ते आपल्याला माहिती आहे. तर आपण तो काम करून त्या एनिमी बरोबर वॉर करून आपली स्टोरी आपल्याला चेंज करायची. आणि हा स्टोरी चेंज करायचा टाइम एलुल महिना आहे. का एलुल महिना आहे कारण लग बाय चान्स मोशेनी ती एनर्जी त्या टायमाला इकडे खाली आणली. मोशेनी काय केलं आणि हे केलं ना मोशेनी तो दरवाजा उघडला की ती एनर्जीचा चॅनल इथं आहे आणि त्या एनर्जीच्या चॅनलने आपण आता आपला चेंजेस करू शकतो आणि ओनली ह्युमन बिंग्स कॅन चेंज देअर स्टोरी. बाकीची सगळे जे अॅनिमल्स वगैरे अॅनिमल किंगडम सगळे आहेत ना ती लोकांना त्यांचा इन्स्टिंक्टली जातात. आपण आपली स्टोरी चेंज करू शकतो आपला बिहेवियर चेंज करू शकतो आपला फिलिंग्स चेंज करू शकतो आपला थिंकिंग प्रोसेस चेंज करू शकतो. वाय बिकॉज आपण जे केलं ना त्याच्यानंतर आहे ना त्याचा जो मीपणा आहे ना तो मीपणा काय यू वोंट फील लाईक अ बेगर वेन यू आर रिसिव्हिंग युअर रिवॉर्ड. इट तो रिवॉर्ड ना आहे. इट इज नॉट अ रिवॉर्ड. तो हशेम तुम्हाला पहिलेच दिलाय. हशेम हॅज गिव्हन इट यू बिफोर ओनली बिफोर यू केम हिअर. त्यांनी तुम्हाला ती गिफ्ट दिलेली आहे. ती गिफ्ट तुम्ही बोललो आय डोंट डिझर्व दिस गिफ्ट आता म्हणून आपण इथं काम करतोय आणि इथं काम केल्यावर आपण तीच गिफ्ट घेणार आहे. पण आपण काय बोलणार आहे दिस इज माय रिवॉर्ड. बस एवढाच फरक आहे. म्हणून तो जो रिवॉर्ड आणि ह्याचा जो आपल्या डोक्यामध्ये चालतो ना रिवॉर्ड मी इकडे चांगला काम केला म्हणून मला रिवॉर्ड मिळणार आहे की नाही तो रिवॉर्ड म्हणजे तुम्हाला एक्स्ट्रा काय नाही मिळणार आहे. तुम्हाला जे मिळालं आहे ना जे तुम्हाला भीक भीक दिल्यासारखा वाटत होता तेच तुम्हाला मिळणार आहे. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्ही इकडे सगळं हे चांगलं काम करतो. यू आर डुईंग द वर्क हिअर बिकॉज यू नीड टू फील वेन यू गो अप देअर युअर सोल नीड्स टू फील दॅट इट डिझर्व्स द गिफ्ट. Question. The question खरोखर question आहे. Susan, you start with the question. Rakel's question was good. Saruna auntie's was good. But there are more people. Nobody is asking question. अरे question तुला विचारा. Yes, please. तुला अं, बोला. आता माझं पुस्तक मी लिहित असेल आता मी तो पुस्तक लिहितो मी सिन्सिअरली नाही लिहिला. मी बऱ्याच काय काय गुन्हे केले चुका केल्या मी फक्त माझ्या चांगल्या चांगल्या बाजू लिहिल्या. नाही तुम्ही आहे ना पुस्तक लिहिताना तो तुमची स्टोरी मध्ये सगळं येतंय. तुमच्या स्टोरी मध्ये काय काय आहे ना ते तुम्हाला माहिती आहे. मला नाही माहिती. तुमच्या स्टोरी मध्ये आहे ना मला नुसती चांगली माहिती आहे कामं पण हा पण माझा प्रश्न असा आहे की समजा हम्म. मला माहिती आहे पण मी आपलं लिहिताना मग सगळं चांगला चांगला दाखवायला प्रयत्न केला. आपली सर नॉर्मली नाही, आपण जसं मी कोणाशी आता तुम्ही मला विचारात की तुमचा हे कसा लाईफ कसा काय समजला झाला काय झाला मी तुम्हाला सांगेन सगळं समजला समजला ते सांगता ना समजला. हा समजलं अंकल. मी काय बोलतोय तो पुस्तक म्हणजे आपण लिटरली पुस्तक दुसऱ्याला सांगतोय तो पुस्तक नाही. पुस्तक म्हणजे तुमची लाईफ स्टोरी जी आहे ना तुम्ही बॉर्न झाल्यापासून ते आतापर्यंतचा जो तुमची स्टोरी आहे ना लाईफची ती लाईफची स्टोरी आहे ना तुम्ही लिहिलेली आहे. इट इज नॉट देवानी नाही लिहिलेली ती स्टोरी. ती स्टोरी तुम्ही लिहिलेली आहे. तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीनी हेल्प केलाय पॅरेंट्सनी हेल्प केलाय तुमचा इगो बनवलाय तुमचा सगळा बनवलाय आणि ते पण आपण ती स्टोरी लिहिलेली आहे ना तर आपण किती कुठल्या लेवलला ह्या जगामध्ये जगत होतो ना त्या हिशोबाने आपली स्टोरी लिहितो आपण. जर आपण एकदम खूप हायर लेवलनी जगतो ना ह्या जगामध्ये तर आपण काय करतो वी ट्राय टू राईट अवर स्टोरी अकॉर्डिंग टू दॅट. कुठली कुठली माणसं असतात ती लोक त्यांची स्टोरी त्या लेवलनी बघतात ना म्हणून दुसरी माणसं बोलतात ना अरे काय हा एवढा त्रास आहे हे ते तरी तरी ह्याला चांगला करायसाठी धावाचं असतं हे तसं. पण तो दुसऱ्या माणसांच्या दृष्टिकोनातून तसं असतं. पण ज्याची जी स्टोरी आहे ना ते कशाला करत असतं कारण तो कुठल्या तरी वेगळ्या लेवलला जगतोय तो वेगळ्या हायर लेवलला जगतोय म्हणून तो करतोय. तर म्हणून आपली जी स्टोरी आहे ना ती आपल्याला माहिती असतं तर आपल्या स्टोरीमध्ये चेंजेस करायचा जे टाइम असतो ना हा एलुल महिना आहे.
अच्छा. एलुल थँक्यू. महिन्यामध्ये एलुल महिन्यामध्ये कसं आहे की आपल्या स्टोरीमध्ये आहे ना, आपण कोणासंगती तरी काहीतरी भांडलोय. तर आता ती स्टोरी परत चेंज करायची, कारण तुम्ही एकदा भांडलोय आणि आपण बात करायचा बंद केला ना, तर बात करायचा बंदच होतो तो. आपली स्टोरी वेगळ्या दुसऱ्याने चाललेली आहे ना. पण आपल्याला समजलं की खरंय. हे निगेटिव्ह आहे, काहीतरी वेगळा काहीतरी केलं माझ्याकडनं चूक झाली, ती बरोबर समोरच्याने चूक केली असेल, पण माणूस आहे, चूक करेलच. पण मी कशाला माझ्या स्टोरीमध्ये तसा घेतोय, माझ्या स्टोरीमध्ये कशाला मी निगेटिव्हिटी घेतोय. मला माफ केलं पाहिजे, म्हणून आपण माफ करून फॉरगिव्ह करून मग ते तो हा एलुल महिन्यामध्ये जेव्हा होतं ना, तेव्हा काय होतं तुमच्या स्टोरीमध्ये नवीन नवीन स्टोरी चालू होते, कारण तुमचं रिलेशन आता चेंज झालं परत त्या व्यक्तीबरोबर, माणसाबरोबर. देवाबरोबर एलुल बरोबर. महिना आहे ना, हा देवाबरोबर तुमचं माफ मागायचा नाही, एलुल महिना तुमची स्टोरी चेंज करायचा आहे, बरोबर आहे. तुमची स्टोरी बरोबर. चेंज करायचा आहे. देवाकडे खरंय. माफ खरंय. मागायचा किपूरचा दिवस आहे आपल्याला, एकच दिवस. हो. पण हो. हो. ह्या दिवसामध्ये आपल्याला तो अख्खा जो प्रोसेस आहे ना, तो प्रोसेस आपण वॉर करतोय, आपण आपल्या एनिमी बरोबर वॉर करतोय. आणि त्याच्यामध्ये देव आपल्याला हेल्प करतोय, कारण इथं लिहिलंय दॅट गॉड डिलिव्हर देम इन टू दॅट. हा जो महिना आहे ना, ह्याच्यामध्ये देव तुम्हाला हेल्प करणार आहे. तुम्ही काय पण हो. अंडरटेकिंग घेतलात ना तुमच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी, सेल्फ प्युरिफिकेशनसाठी, स्पिरिच्युअल हम्म. डेव्हलपमेंटसाठी, त्याच्यामध्ये हशेम तुम्हाला हेल्प करणार आहे. पण इट शुड बी फ्रॉम युअर साइड. ही इज नॉट गोइंग टू बरोबर डू आहे. इट फॉर यू. And then you are going to change your story. And that story, when it changes, na, then on Kippur, Hashem decides which book to tick. बरोबर आहे. Because खरंय. because if you are living the story which is written in the book of life, no, so He wants you या. to be here. ट्रू. ते ह्याच्यासारखं आहे, आपला कम्प्युटर सॉफ्टवेअर सारखं आहे. जर आपल्या कम्प्युटरमध्ये जास्ती व्हायरस झाला असेल ना, व्हायरस येतं ना कम्प्युटरमध्ये, मग आपण एक दिवस तो काय करतो, अँटीव्हायरस टाकतो आणि सगळं डिलीट करून टाकतो. मग ते हो. डिलीट करताना आपल्याला असंच नाही डिलीट करू शकत ना. आपल्याला तो डिलीट करायच्या पहिले आपल्याला बघायला लागतं, अरे कुठलं कुठलं प्रोग्राम, अरे हा खराब झालाय, ह्याला रिसायकल बिन मध्ये टाका, त्याला रिसायकल बिन मध्ये टाका, अरे हे फोटो ते रिसायकल बिन मध्ये टाका, हे नाही बरोबर रिसायकल. आणि मग रिसायकल बिन मध्ये आपण ठरवतो एवढा सगळा जमा झालाय, आणि मग काय करतो, रिसायकल बिन मध्ये जेवढा आहे त्याला आपण काय करतो, डिलीट फॉर एव्हर. है ना, तो डिलीट फॉर एव्हरचा बटन किपूरला दाबायचा आहे आपल्याला. पण आतापर्यंत हो. आपल्याला तो काम करायचा आहे, सगळा समजायला आपला काय डिलीट करायचंय काय नाही. आणि एकदा डिलीट झाल्यावर मग तुमचा कम्प्युटर आहे ना नवीन सारखा चालेल, तुमचा फोन नवीन सारखा चालेल. पण नाही डिलीट केला तर किपूरचा तो व्हायरस जास्ती वाढेल. म्हणून हा जो बरोबर आहे. पिरियड एलुलचा पिरियड आहे ना, याच्यामध्ये आहे ना, किंग आपल्या जवळ आलाय असं जरी सांगितलं ना, तरी तो किंग आपल्या जवळ ह्याच्यासाठी नाही आलेला आहे, आपल्यावर मेहरबानी करायला नाही आलेला आहे. तो किंग आपल्यासाठी आलेला आहे, कारण आपण काय करतोय ते बघायला आले. आपण जे हो. करतोय ना त्याच्यामध्ये जर तुम्ही मेहनत केली तर तो तुम्हाला हेल्प करणार आहे, डिलिव्हर करणार आहे, तुमचा एनिमी तुमच्या हातामध्ये डिलिव्हर करणार. येस येस ओरा यू हॅव अ क्वेश्चन. Yeah, good evening, good evening. येस, गुड इव्हनिंग. How to say now? I'll talk in English, okay? या एनी लँग्वेज आपला सगळ्या लँग्वेज मध्ये होता. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश. ओके. Okay. Um, in the book of life, I will write my intentions over there. No, What no, 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 sacrifice? no. You don't. Ora. You Ah, don't. You are not writing the book of life. The book of life is written before you come in this world. Before you are born, the book of life, it is written by Hashem. It is already written what you will be, how your life should be, what is the mission you are doing. Everything is written in that book. no, but And you it is a said there are perfect. two books. Yes, the other book you are writing, the book of death. Book of life Ah, is ah, written okay, before okay, only. It okay. is a So, perfect book written by Hashem before you come in this world. ah, And that okay. book, that book, no, is what Hashem had given you everything to your soul before you are coming here. But your soul says, I don't want all this because I feel like a beggar. You are giving me everything freely. I want to earn this. So in order to earn everything, whatever is in your book of Hmm. life, no, you take a birth here. You come here in this world to do a mission. And then you do all the mission, whatever is written in your book of life, now all the missions you do. And then when you do that mission, you feel like you earned it because you did it. You don't feel So, because God
God doesn't show that He is doing anything. You do it. You have to do it. You have to go out. You have to help people. You have to do everything. So when you do it, you feel that I did it. So this same thing, no, Hashem has already given you, but you now when you go back, no, you feel like you earned it. Before you were feeling like it was a free gift. Now you earned it. But when you are here in this world, no, you are writing your own story. The story is not the same story because you don't know what is in the book of life. Because when you take birth here, you forget everything. You don't know what is there because if you remember whatever was in the book of life, no, then you will be a saint here, a I see. saintess. You Uh-huh. won't sin only. So if you know everything, and it is, then you won't feel like reward, no. So in order that you feel that you earned it, it was a reward. You forget everything in that book of life, and then you write your own story. In the end, both the stories will be compared, and Yes, then yes, if it is doesn't match, so somebody is in trouble then. yes. But I'm saying when I'm writing, I should write my intention, what I've No, you have to sacrificed. not write. You don't write it. I'm telling you, it is not literal. Writing means living the life. When you are living your life here, no, Yeah, that is when I'm writing. living that life, I have to live Yeah. with good intentions, with Yeah, sacrifices, yeah, right? yeah, And but then that depends and up, then that depends. at the end they will say, did you have faith? I I am I am I am Who will Iman say? yes Yeshua Who will Nakon when say? I Who will die. say? Who will say? I don't know when they compare that books maybe. No? Nobody says. It is only between you and God. There is nobody else Yes. to ask you. Therefore, it says when you die, no, you go back to God. He asks you. He doesn't ask you like you lived like Moshe, Miriam. Did you live a life like Sarah? He asks you, did you live a life of Ora? He will ask you only this question. Because Ora has a Ah, special story. Yeah, there is a special story which he has written for this character, Ora, in the book of life. So he will ask you, did you live your life like Ora? He doesn't care if you live your life like Moshe. Because Moshe's story was a different story. Your story is a different story. Everybody's story is different story. So therefore it says in the Talmud also, the first question which you ask is, did you, when I die, no, he will be asking me, did you live your life like Judah? This is what he's going to ask me. And thank then, you, thank because, you. yeah, and because I am back there, no, when I am here, when I am here, no, I forget the story in the book of life. But when I am back there, I will remember it. I know the story. So I said, oh, many things I missed. Aura was asking me questions and I gave her the wrong answer, maybe. Thank you, thank you. Yeah. Yes, No, Rachel. I didn't know how to put it exactly. No, it's okay. It's okay. Thank You asked you. the right question. It's right question. Yes, Rachel. की we Yes. human beings being human beings आपण आता ते जे 10 दिवस आहेत बिटवीन रोश हॅशना अँड यम किपूर डेज ऑफ रिपेंटन्स एलुल पासून चालू होतं. या 40 राईट days. या 40 days वी Yeah. आर डुईंग दॅट सो वी प्रे Hmm. तेफिला करतो तेशुआ करतो सदाका देतो यू टू लाईक सॉर्ट ऑफ टिप द स्केल टुवर्ड्स लाईफ सो दॅट वी आर इन्स्क्राइब द लाईफ ऑफ बुक पण आपण You are inscribed already. Yeah. being human beings we again start doing the same mistakes आपण लाशुनारा करतो गॉसिप करतो Rachel, तुम्ही आहे ना तोच क्वेश्चन परत आय टेल you have to understand one thing. You have to understand one thing. When you die and go in front of God, He is not interested about the other people. He is not interested no about even if Moshe, I do Aaron. that I'm not talking about anyone Just, else this is not just about listen anyone to me else it first. is about me I'll, मी पण जाऊन I'll ask. लाशुनारा करू शकते ना अरे नंतर मी आफ्टर द मी आन्सर काय देते तो ऐका ना हा पहिले मी येस काय बोलतो. You need to remember that it will be only your story. तुम्ही त्या पिक्चरच्या हिरो पण हिरोईन पण सगळ्यात तुम्हीच आहात त्या पिक्चरच्या तिकडच्या स्टोरीचा. तर तुम्ही
इकडं असताना आहे ना त्या हिशोबाने लाईफ जगायला पाहिजे, की आहे ना मी कशाला माझं नुकसान करून घेऊ, कोणा सांगते, कोण माझ्या सांगते रागाने वागते, कोण हे करते, तर मी कशाला माझं नुकसान करून घेऊ, ह्या हिशोबाने जगला पाहिजे आपण लाईफ. कारण आपल्याला आहे ना तो फॉरगेटफुलनेस आहे ना, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाने फॉरगेटफुलनेस कशासाठी बनवलाय? कारण आपण जर जो फॉरगेटफुलनेस देवाने नाही बनवला असता ना, तर आपण ह्या जगामध्ये ना जगू नाही शकलो असतो. कारण एक तर स्पिरिच्युअल गोष्टी आपल्याला आठवल्या असत्या, आपल्याला देव इथं बघतोय, आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला वाटलं असतं की देव बघतोय, मी कायच नाही करू शकत असं वाटलं असतं. सेकंड गोष्ट काय आहे, की दुसरी कोण माणूस इकडे मेला ना, हा वर्ल्ड ऑफ डेथ आहे, इकडे दुसरा कोण माणूस मेला ना, तर आपण त्याला विसरू नाही शकत मग. कारण तो फॉरगेटफुलनेस मुळे काय होतं, आपण आहे ना तो थोडा तरी विसरतो आणि आपला लाईफ आहे ना आपण परत जगायला लागतो. नाहीतर तो जेव्हा कोण आपला जवळचा माणूस किंवा कोण मेला ना, तर मेल्यावर आपल्याला जो पहिला झटका लागतो ना, तो झटका आपण कधीच विसरू नये. आणि त्या ह्याच्यामध्येच आपला बाकीचा लाईफ जाईल. म्हणून फॉरगेटफुलनेस आहे. तर फॉरगेटफुलनेस आहे ना आपल्याला युज केलं पाहिजे. कारण पॉझिटिव्ह साठी देवानी बनवले. So you have to use that forgetfulness. So you have to use that forgetfulness to forget all the things other people are doing to you. Because when you forget, you can live your life as you want to, as it is written in the book of life. कारण आपण त्या गोष्टी आपण आहे ना फॉरगेटफुलनेस युजच नाही करत आहे. आपण लक्षात ठेवतो, आपण सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून निगेटिव्ह गोष्टी लक्षात ठेवतो. निगेटिव्ह गोष्टी नको लक्षात ठेवू. कारण निगेटिव्ह गोष्टी लक्षात ठेवल्या ना, तर आपला जीणं आहे ना मुश्किल होईल. म्हणून हाशेमनी फॉरगेटफुलनेस बनवलेलं. फॉरगिव्हनेस आणि फॉरगेटफुलनेस, तर ती गोष्ट आपण युजच नाही करत आहे. ती गोष्ट युज केली पाहिजे आपण. आणि लाशोनहारा करतोय ना आपण, तर आपल्याला समजलं पाहिजे की लाशोनहारा आपण करतोय. आपल्याला समजलं ना, तर तुम्ही 10 लाशोनहारा करत होतात ना, पण ह्या वर्षी तुम्हाला समजलं ना, तर पुढच्या वर्षी 9 करा. त्याच्या पुढच्या वर्षी परत 8 करा. एलुल महिना आणि किप्पूर दरवर्षी येतोय. देवाने नाही ठरवलंय की 50 वर्षामधून एकदा येईल करू. तो कॅलेंडर मध्ये दरवर्षी काय येते दरवर्षी? कारण हाशेमला पण माहिती आहे की आपण ह्युमन बिंग्स आहेत. आपण एक दिवसात नाही चेंज होणार आहोत. तर तुम्ही 100 करता ना, ठीक आहे, रोज एक एक कमी करा. म्हणजे 100 वर्षाचं झाल्यावर तुम्ही मराल ना, 120 वर्षाचं झाल्यावर, तेव्हा एक पण नाही करत असत. पण तेवढा कशाला जायचं? ड्रास्टिक स्टेप्स नको घेऊ. यू स्टार्ट. एकच्या बदली मी बोलतोय 2 करा. बिकॉज इट इज अ वॉर. Hashem is telling when thou goest forth to battle against the enemy. तुमच्या एनिमी सांगते तुम्ही वॉर करा. दोस्ती नाही करत आहे तुम्ही. तुम्ही डिप्लोमॅटिक टॉकिंग नाही करत आहे. सीज फायर करून तुमचा टॉक्स नाही चालत. वॉर चाललाय. वॉर चाललेला असताना जेवढं जास्तीत जास्त डॅमेज करता येते तेवढं डॅमेज करा त्या एनिमीचा. कारण हाशेम सांगते की आय विल गिव्ह यू काय, आय विल डिलिव्हर देम इन टू द हँड्स. When you're हाशेम talking आपली enemy here, is it येस between two nations you're talking about or people you're नो talking? एनिमी. It is Hashem is telling it is a secret message to your soul and to your body that when you go to war with your enemy, who is your enemy? It is not telling an enemy of Israel. आणि तिथं इस्रायल बिस्रायल काय लिहिलंच नाही, देशाचं नाव नाही. वेन आणि ते फर्स्ट पर्सन मध्ये आहे. वेन thou goes not to battle against thine enemy असं लिहिलं. तो पर्सनल देवानी पर्सनल सांग. तोरा पण तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन वाचलात ना, तो सांग इस्रायलला तो सांगत नाही की सोल्जर्स घेऊन जा, मोठी आर्मी घेऊन जा, काय नाही सांगत. तो बोलते तुम्ही जा, तुम्ही तुमच्या एनिमी सांगते वर करा. It's your कोरामध्ये internal enemy. Inside. The enemy is inside. it is not inside enemy. Enemy means like your evil hara, your desire Yes, for evil. yes, that's what I mean. Hashem has made it. Hashem देवानीच ते बनवलेलं आहे. आपल्यामध्ये देवानी ते 2 गोष्टी याच्यासाठी बनवल्या ना, की आपल्याला रिवॉर्ड मिळायला पाहिजे ना, म्हणून ते बनवलेलं आहे. कारण ते नसताना तर आपण मी इन्स्टिंक्टवरच काम केलं असतं. म्हणून तेच बनवलेलं आहे. पण आपल्याला तो एनिमी आपल्याला वाटतो. हाशेमनी एनिमी आहे म्हणून तो तुमच्यामध्ये नाही बनवलेला. हाशेमनी तो पॉझिटिव्ह गोष्टीसाठी बनवलेला आहे, की तो तुम्हाला म्हणजे अडवल सगळ्या गोष्टींमध्ये. आणि तुम्ही त्याला ओव्हर पॉवर कराल आणि ओव्हर पॉवर करून केला म्हणजे मी केला है ना, असं आपल्याला वाटतं ना. माझ्यामध्ये असा होता आणि मी असा मी माझ्याबद्दल सांगतो, मी डोके फिरू होतो. मला कोणी काय केलं तर मी खून करायला जायचो, मारायचो, उचलून पटकाचो, फेकाचो. मी रिक्षा पलटी केलेली आहे. पण मी माझा थोडा राग कमी केला, थोडा कमी. आता मला असं वाटतंय ना की मी केला.
कारण आशेने काहीतरी मायामध्ये ते दिला कशाला होता, कारण मला असा वाटावा मी केला करून म्हणून दिला होता. जर मी त्याच्यावर काम नाही केलं असतं, माझ्यापेक्षा जास्ती गरम डोक्याचा जर्म्या होता, जर्म्या रोनितचा हसबंड. तो किती छान झाला आता, कारण काम केला आपण, आपल्यावर स्वतःवर काम केलं, हे केलं तर आपण चेंज होऊ शकतो. आणि आपण जर चेंज झालो ना, तर मी असं नाही बोलत की मला देवानी चेंज केलं, मी चेंज केला मला, असा बोलतोय मी. जो तो जो आहे ना, तो रिवॉर्डच्या लायकी, म्हणजे त्याच्यामध्ये मला जेव्हा रिवॉर्ड मिळेल ना, का अरे तू तुझ्या रागावर कंट्रोल केला म्हणून ही गिफ्ट घे, हा रिवॉर्ड घे. पण तो रिवॉर्ड घेतल्यावर त्या जगामध्ये मला समजेल की तो पहिल्या वेळेच्या पहिलेच दिला होता देवानी, तेव्हा मला तो भीक वाटला होता. अख्खी जी आहे ना, दो दो ह्या जगाच्या हिशोबाने आहे ना, आपल्याला तोरा ह्या जगाच्या हिशोबाने का दिलेला आहे, ह्या जगाच्या लँग्वेज मध्ये का दिलेलं आहे, ह्युमन लँग्वेज मध्ये का दिलेला आहे? कारण ह्या जगामध्ये असताना आपल्याला ह्युमन लँग्वेजच समजणार आहे, म्हणून आपल्याला ह्युमन लँग्वेज मध्ये दिलेलं आहे. तिकडं त्या जगामध्ये आहे ना, ह्युमन लँग्वेज नाही, तुम्ही कम्युनिकेट करायसाठी लँग्वेज नाही युज करणार आहे, ह्युमन लँग्वेज नाही युज करणार आहे. तिथं कम्युनिकेशन वेगळ्या टाईपचा कम्युनिकेशन आहे. तिथं दब्बेर आणि ओमेर असा कम्युनिकेशन तोरामध्ये लिहिले ना, वै दब्बेर आदोना एल मोशे, दब्बेर एल आरोन, ओमेर अमार. अमार आणि दब्बेर मध्ये काय फरक आहे? दब्बेर म्हणजे विथ, अँड गॉड स्पोक विथ मोशे अँड टोल्ड योमेर बेने इस्रायल अँड टोल्ड टू स्पीक विथ इस्रायल. ओके, तर विथ आणि स्पीक टू इस्रायल याच्यामध्ये फरक काय आहे? विथ म्हणजे काय? विथ म्हणजे समोरासमोर आहे ना, विथ म्हणजे समोरासमोर. आणि टू म्हणजे काय? टू म्हणजे समोरासमोर नाही. तर तसा तो डिफरन्स आहे. तो त्या जगामधला डिफरन्स काय आहे, की जेव्हा वैदब्बर असतं ना, तेव्हा तुम्ही देवाच्या जवळ असता, आणि वयोमेर असतं ना, तेव्हा तुम्ही देवापासून लांब असता. ते समजलं पाहिजे आपल्याला. कारण हा अख्खा जो सिस्टम आहे ना, त्याच्यामध्ये इस्रायल लोकांनी सांगितलं की मोशेला पाठवतो आम्ही, म्हणून मोशेला पाठवतो, तर देवाच्या जवळ मोशे गेलाय आणि इस्रायल लोक देवापासून लांब झालेले आहेत. ते सगळं घालवासाठी देवाने हा सगळा सिस्टम बनवला आणि प्रॉफिट लोकांना काढून आता आपल्या संगती डायरेक्ट बोलतोय ना. म्हणून नमाज बिमाज झाली आहे, म्हणून नमाज सिस्टम, हे सिस्टम आणि हा अख्खा सिस्टम देवानी त्याच्यासाठी दिलेला आहे. कारण आपण त्या इस्रायल लोक त्या टायमाला रेडी नव्हतं हे सगळं घ्यायला. इट इज, जर कब्बाला आहे ना आपल्या जनरेशन मध्ये एवढा फ्रीली आणि ओपनली जर शिकवले जाते ना, त्याचा अर्थ असा आहे की वी आर रेडी फॉर इट, देअरफॉर इट इज गिव्हन. इट इज गिव्हन ओनली वेन वी आर रेडी इन दिस वर्ल्ड. अदरवाईज आदामालाच दिलं असतं सगळ्या देवानी. आदाम रेडी नव्हता, म्हणून आदामाच्या टायमाला वेगळी गोष्ट होती, मोशेच्या टायमाला वेगळी होती, आपल्या टायमाला वेगळं आहे. तर आपण आता त्या लेवल पर्यंत आलो, त्या ह्याच्यापर्यंत आलेलो आहोत. आणि यू आर ह्युमन, वी आर ह्युमन, अँड वी आर मेड in this form because there is a purpose. Otherwise, he would have made us animal. आपल्याला अॅनिमल बनवलं असतं. मग आपण नुसता अॅनिमल असतो ना, तर आपण नुसतं इन्स्टिंक्टनी चाललो असतो. आपण वर्ल्ड चेंज नाही करू शकत होतो. ह्युमन बिंग्स, ह्युमन जो आहे ना, ही अशी क्वालिटी आहे ना, इट इज अ क्वालिटी हू कॅन चेंज दिस वर्ल्ड. ह्युमन बिंग्स कॅन चेंज दिस वर्ल्ड. एंजल लोक नाही चेंज करू शकत. एंजल लोक तिकडचे अॅनिमल्स आहेत. जसं इकडे अॅनिमल्स आहेत ना, तसं तिकडचे अॅनिमल्स आहेत. ती लोकांचा स्वतःचा विल नाही आहे, स्वतःची पॉवर नाही चूज करायची, स्वतःच्या मनाने ती लोक काय नाही करू शकत, ती लोक चेंज नाही करू शकत. एंजल कायच नाही चेंज करू शकत. त्याला जे सांगितलं तेच तो कर. चांगला एंजल असो, वाईट एंजल असो, तो तो तेच करणार आहे, जो त्याला हुकूम मिळाले तोच करणार आहे. अॅनिमल तसाच आहे. अॅनिमलला जे इन्स्टिंक्टने जे होतं तो तेच करतो, तो इन्स्टिंक्टच्या विरुद्ध नाही जात. ह्युमन बिंग अशी गोष्ट आहे ना, जो इन्स्टिंक्टच्या पण विरुद्ध जाऊ शकतं. आपल्याला इन्स्टिंक्ट झालं, त्या इन्स्टिंक्टच्या विरुद्ध जाऊ शकतो. भूक लागली आणि आपण ठरवतो आम्ही नाही खाणार, माझा डोका फिरल्यावर मी नाही खाणार, किंवा मी रोजा करीन असं ठरवतो, म्हणजे इन्स्टिंक्टच्या विरुद्ध जाऊ शकतो. कुठल्या तरी माणसावर माझा खूप डोका फिरलाय, तरी मी त्याच्यावर डोका नाही फिरणार, इन्स्टिंक्टच्या विरुद्ध जातो. बरोबर? आणि आपण चूज करू शकतो आपल्याला काय करायचंय, चांगला करायचा, वाईट करायचं, हे करायचं. चुजिंगची पॉवर आहे. ह्या पॉवरनी आपण काय करतो, आपला जो अॅनिमल आहे ना, बॉडी आपला अॅनिमल आहे ना, तो अॅनिमल आणि आपला सोल, ह्या दोघांच्या मिक्सचरने आपण काय करतो, हा जग चेंज करू शकतो. त्याला ह्युमन बिंग, ह्युमन बोलतात. ह्युमन म्हणजे काय? समबडी हू कॅन चेंज दिस वर्ल्ड.
आणि ह्युमन बिंगच्या तुम्ही नेगेटिव्ह पॉइंट्स बघू नका. त्या नेगेटिव्ह पॉइंट्स नाही आहेत. दे आर ऑल पॉझिटिव्ह पॉइंट्स. वी आर युझिंग इट इन द नेगेटिव्ह वे, लाईक फॉरगिव्हनेस, अँगर, ह्या सगळ्या चांगल्यासाठी दिलेल्या आहे. देवाने तो बनवलाय ना, देवानी सुरी पण आहे ना चांगल्यासाठी बनवलेली आहे. तू सर्जनच्या हातामध्ये असेल ना तर मस्तपैकी तो लाईफ वाचू शकतो, है ना. प्रत्येक गोष्ट कशासाठी तरी चांगल्यासाठी बनवलेली आहे, पण त्याचा वाईट युज करायचा की चांगला युज करायचा आपण ठरवतो. ह्युमन बिंग्स करू शकतो. कधी कुठला अॅनिमल जाऊन सुरीवर पडून आपला मान कापून नाही घेत ना, माणूस जाऊन कापतो ना. ह्युमन बिंग्स कडे ती पॉवर आहे, लाईफ द्यायची सगळे ह्युमन. तसं आपल्यामध्ये पॉवर आहे की आपण आपला अॅनिमल पण चेंज करू शकतो. आपला अॅनिमल म्हणजे आपली बॉडी, कारण बॉडीली नीड्स आहेत ना, बॉडीली नीड्स आहे ते इन्स्टिंक्टवर चालतात, या सगळ्या गोष्टी चालतात ना, ते आपल्याला चेंज केलं पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी नाही चेंज केलं पाहिजे की दुसऱ्या माणसांना मी चांगला वाटावं म्हणून नाही चेंज केलं पाहिजे. मला खरोखर जे मला खरोखर चेंज व्हायचं म्हणून मला स्वतःला चेंज करायचं असतं. दुसऱ्यांनी मी मेल्यावर माझा नावाचा बोर्ड लावायचा आणि मला स्ट्रीट नेम द्यायचा, आणि त्याच्यासाठी नाही करायचं, कारण आपल्यामध्ये ती पॉवर आहे. कारण तोरा पण सांगते की एकदा मेल्यावर तिथं काय नाही, प्रेस बीज काय नाही, तिथं काय नाही, कायच नाही तिथं. तुम्ही नमाज पण नाही करू शकत, काय नाही करू शकत, बोलू नाही शकत, काय नाही करू शकत. एकदा संपला लाईफ तर संपला. संपल्यावर काय होईल? तोरा आहे ना, बुक ऑफ लाईफ आहे. म्हणून आपल्याला लाईफ बद्दलच विचार करायचा. इजिप्त आहे ना, इजिप्तचा जो कल्चर होता ना, त्या लोकांचा आहे ना, जो स्पिरिच्युअल गाईड होता ना, त्याला बुक ऑफ डेथ बोलायचं, बुक ऑफ डेड. त्या लोकांचा जो रिलीजन आहे ना, मेल्यावर काय होईल ते सांगतो ना, तो रिलीजन बुक ऑफ डेथचा आहे. तुम्ही मेल्यावर इथं जाल, मग तिथे हेल मध्ये जाल, हेवन मध्ये जाल, जो रिलीजन तुम्हाला असं सांगाल, जे रिलीजियस बुक तसं सांगाल ना, दॅट इज नोन एज अ बुक ऑफ डेथ. तोरामध्ये आहे ना, मेल्यावर काय होईल हे सांगितलेलंच नाही. इट इज टॉकिंग अबाउट लाईफ. तुमच्या लाईफ बद्दल बोलते, आणि तू लाईफ बद्दल बोलते, आणि तो तिकडच्या लाईफ बद्दल बोलते. इट इज अ बुक ऑफ लाईफ. निगेटिव्ह बुक ऑफ डेथ ह्या जगामध्ये काय कर्माची थिअरी कायच नाही तोरामध्ये. व्हॉट एव्हर हुएव्हर टॉक्स अबाउट व्हॉट इज हॅपनिंग आफ्टर डेथ आणि एवढी ते सगळं बोलतो ना, तो इट इज अ बुक ऑफ डेथ. इवन बुद्धिस्ट लोकांचा जो एक आहे ना, बुक आहे ना, तो बुक ऑफ डेथ आहे. तोच इट इज समथिंग विच वॉज कॉपीड फ्रॉम इजिप्शियन कल्चर. ओके. इजिप्तचं सगळ्यात मोठं स्ट्रक्चर काय आहे? पिरॅमिड, है ना. काय ठेवायचं पिरॅमिड मध्ये? फारोची बॉडी, है ना. Mummies. त्याचं मॉन्युमेंट, हा, मम्मी फॉरोची बॉडी, म्हणजे इट वॉज बिल्ड फॉर व्हॉट? डेड पीपल. तर इस्रायलचा सगळ्यात मोठा काय मॉन्युमेंट होता? टेम्पल होता. त्याच्यामध्ये बॉडी नव्हती, त्याच्यामध्ये लाईफ होता, शेखिना होता. सो इट इज अकॉर्डिंग टू व्हॉट यू बिलीव्ह इन, यू ऑल्सो लाईफ पण आपण तसंच घालवतो. म्हणून इंडियामधल्या कितीतरी राजांनी ना ताजमहलनी हे ते सगळं बनवलंय, मेलेल्या माणसांसाठी बनवलं. पण जेव्हा जिवंत माणसासाठी तुम्ही काय बनवाल ना, ब्रिज बनवाल ना, लेक्स बनवाल, पाण्याचे स्रोत बनवाल, डॅम्स बनवाल, चांगल्या गोष्टी बनवाल ना, दॅट इज बुक ऑफ लाईफ. म्हणजे बुक ऑफ लाईफ मध्ये बिलीव्ह करतात ना, ती लोकच चांगला करतात. क्वेश्चन किती वाजलं? या 10-15 minutes more and then we'll close. क्वेश्चन विचारा, म्हणजे कसं ना, जरा असं वाटतं आपण काहीतरी लेक्चर घेतला, काय घेतला. कारण क्वेश्चन नाही विचारलं तर वरचा दरवाजा नाही उघडत, है ना. आपलं जोहार आणि याच्यामध्ये आहे ना, सगळा स्टार्ट कसा होतो ना, पोतेयाक एलियावांना बी दाखवू लागतो. ही ओपन, पोतेयाक म्हणजे काय? ओपन. ही ओपन विथ एलियावांना बी मे बी रिमेंबर्ड फॉर गुडनेस. ही ओपन है ना तो. तर असं आहे ना, जोहार मध्ये ते ओपन आहे. काय ओपन आहे? ओपन नाही, ओपन म्हणजे असं तोंड नाही ओपन केलं. ओपन म्हणजे केलं तिथं काहीतरी चॅनल ओपन होतं. क्वेश्चन विचारल्यावर चॅनल ओपन होतं. आपल्या डेली प्रेयर्स मध्ये स्ट्रक्चर मध्ये ऑलरेडी विधी आहे. सो वी हॅव दॅट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आस्किंग एव्हरी फॉरगिव्हनेस डे. डेली. हा, मग तरी पण या मग बट
1 minute. You don't read विदू एव्हरी डे. ओके, एव्हरी डे म्हणजे त्या कुठल्या कुठल्या दिवशी नाही वाचायचं त्याचं हे हा, हे आहे त्याचं. निसान मध्ये नाही वाचत, पण अदरवाइज बेड निसार टाइम मध्ये नाही. हा मध्ये आहे. ऑलमोस्ट डेली आहे. हा हा पण म्हणजे ते रोशो देशला नाही वाचायची असंच आहे. हलाख आहे त्याचं. येस, इट इज रिटन ओव्हर देअर विदूच्या वर. हा, मग ऑलमोस्ट येस. आपल्याकडे तर एवढे बेनिफिट्स आहेत फॉर प्रेइंग अँड आस्किंग फॉरगिव्हनेस. मग एलूल असा आउट ऑफ द बॉक्स काय? कारण आय कॅन डू इट. गुड क्वेश्चन. All the rest of the thing, na, it is from God to us. Elul is from us to God. The flow is from up to below. In Elul, till Kippur, the flow should be from below up. Because, लक्षात ठेवा काय, when thou goest forth to battle, when thou, आपण याचं केलं पाहिजे. आपण केलं पाहिजे ते. कारण हा अख्खा नमाजीमध्ये जो स्ट्रक्चरली जे केलेलं आहे ना, ते आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्याला दिलेलं आहे म्हणजे तो वरून दिलेला आहे. तो हे केलेला आहे. कारण आहे ना, सेलिओत तुम्ही वाचाल ना तर तो सेम सेलिओत आहे. पण काय चेंज करायचं ना ते तुम्ही ठरवता. तुमच्या काय चेंज करायचं ना ते तुम्हाला ठरवलं पाहिजे. कारण सगळी माणसं मिळून एकच पाप नाही करत आहे, है ना. सगळीजण वेगवेगळं काहीतरी, सगळ्यांचं वेगवेगळं निगेटिव्ह क्वालिटीज आहेत, निगेटिव्ह पॉईंट्स आहेत, सगळ्यांचं वेगवेगळं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पाप्स आहेत, निगेटिव्ह पाप आहेत. कोण मुद्दाम करतंय, कोणाची सवय आहे, कोणामध्ये ते ऐब आहे. असं प्रत्येक मध्ये जे आपल्यामध्ये आहे ना ते चेंज करायचं, हे करायचं आपण ठरवलं पाहिजे. तो एलुल मध्ये आपण केला ना तर आपल्याला काय आहे, हेल्प फ्रॉम अबाव जास्ती आहे. कारण इथं लिहिलेलं आहे की डिलिव्हर्ड देम इन टू द हँड, दाय गॉड विल डिलिव्हर देम इन टू द हँड. म्हणजे आपल्याला तो हेल्प जो आहे ना वरून, जर आपण ट्राय केलं, हे केल्यानंतर आपल्याला हेल्प मिळणार आहे. पण आपल्याला ट्राय करायचं. हा अख्खा आपल्या फील्ड फील्ड म्हणजे काय, देव आहे ना घरी नाही येत आहे. तो जो जो राब्बी बोलला ना सलमान, तो काय बोलला, फील्ड मध्ये आहे. फील्ड मध्ये म्हणजे काय, फील्ड म्हणजे कुठं, शेतात. तो जंगलमध्ये नाही, तो घरामध्ये नाही, तो बाजारात नाही, फील्ड मध्ये आहे. फील्ड मध्ये काय आहे, कारण शेतामध्ये आहे ना मेहनत करणारच माणूस जातो. उगाचच्या उगाच माणसं शेतात नाही जात. आपण जर फिरायला जायचं म्हणून शेतामध्ये फिरायला जातं काय माणूस, है ना. फॉरेस्ट मध्ये जाईल, गार्डन मध्ये जाईल, कुठं जाईल. शेतात कोण जातं, मेहनत करणारा माणूस जाते ना. म्हणून हा गॉड इज इन द फील्ड. तो फील्ड मध्ये काय आहे, कारण मेहनत करणारा माणूस तिथं आहे म्हणून फील्ड मध्ये आहे. फील्ड यू आर मे. आपण आहे ना, आपली बॉडी कसली बनलेली आहे, कसली बनलेली आहे देवाने, कसली बनवली, मातीची. तोरा बोलते ना, कसली बनवली, मातीची बनवली, डस्टची, मातीची, डस्ट. ओके, ती डस्टची जी बनवलेली बॉडी आहे ना, त्या डस्टच्या बॉडी मध्ये, आणि जेव्हा फल खाते ना आदाम, तेव्हा देव त्याला काय बोलते, यू विल हॅव टू वर्क द लँड, वर्क द आदामा. असा लँड नाही बोलत, आदामा. आदामा म्हणजे काय, आपला जो ही आहे ना माती आहे ना, त्या मातीवर काम करायचं आपल्याला. त्या मातीवर जो काम करतो ना तो फार्मर आहे. आणि त्या फार्म मध्ये ह्या टायमाला आहे ना आशेम त्या फार्म मध्ये डिलिव्हर करायला येतं आपल्याला काय काय गोष्टी. तिकडे लक्षात घ्या, तुमच्यामध्ये आपल्यामध्ये जे निगेटिव्ह क्वालिटीज हे ते आपण जे करतोय ना ते सगळं कशाला करतो, कारण आपला अॅनिमल सोल आहे ना, आपल्या जे मधला जो इव्हल आहे ना, इन्स्टिंक्ट आणि हे ते आहेत ना, ती लोक येतात. ते कुठून येतात, आपल्या बॉडी पाहिजे येते. आपली बॉडी मातीची बनलेली आहे. आपल्याला त्या इन्स्टिंक्टवरच नुसतं नाही काम करायचं, आपल्याला आपल्या बॉडीवर काम करायचं. बॉडीवर काम करायचं म्हणजे आपल्याला आपल्या मातीवर काम करायचं. आपली जी माती आहे ना त्याच्यावर काम करायचं. आपल्या मातीवर काम केल्यावर जर एकदा आपण आहे ना ह्या मातीमधून आहे ना ते वीड्स काढून टाकलं ना, राग याचा वीड, लाशोनाराकाराचा वीड, ते जे वीड्स आहेत ना ते काढून टाकलं ना, काम केला, मेहनत केली, है ना, देव आपल्याला देणार आहे ती सगळं आपल्या हातामध्ये. तर आता पुढच्या हंगामामध्ये आहे ना तिथं ते झाडं येतीलच नाही. म्हणून तो काम तेवढा करायचा आपल्याला. म्हणून ह्या पिरियड मध्ये आपल्याला काम करायचं. अख्खा वर्षी आपण जो करतोय ना तो काय करतोय, आपण नुसता वरून वरून वीड्स कापतोय आपण. म्हणजे रूट पासून नाही काढून देत. आता आपण रूट पासून काढू शकतो आपल्याला मेहनत.
Okay, Susan? Right? Yes. One more question and then we stop. काय पण क्वेश्चन विचारा. पाऊस कधी पडेल विचारा. पडतोय इकडे. येस. इथं पण थोडा पडून गेला. So Yes. Anybody wants to normally ask question? human being ला समजा if I do good, I get good in return and vice versa. No, you don't get good in return. You feel, when you do good, you feel that you earned it. You don't get good in return. You feel that you earned it. If you do evil, you will feel you lost it. The gift has already been given. You felt that you don't deserve it, therefore you came here. If you do evil here, when you go back, you will feel I was never deserving it, and I never deserved it, and now also I don't deserve it. The shame will be more and more. But if you do good here, you go there, you said I earned it. And then if you earn something, no, you enjoy it. Then you will enjoy it. Hashem already gave it to you before you were born, but you were not able to enjoy it because you felt like you don't deserve it. आपल्याला आपला सोल आहे ना एवढा एवढा वाईज आणि एवढा हे आहे ना की त्या सोलला सगळा समजते. तो सोलला मिळाल्याबरोबर ना सोल बोलते का आय डोंट डिझर्व इट. वन्स इट फील्स आय डोंट डिझर्व इट ना इट कॅनॉट एन्जॉय हशेम. हशेम स्वतः त्याला घेऊन अशी मिठी मारली ना तरी तो बोलते की आय डोंट डिझर्व इट, सो ही कॅनॉट एन्जॉय. बट वन्स ही फील्स दॅट आय डिझर्व इट, मी काहीतरी केलं म्हणून आय डिझर्व इट, नो देन वेन यू डिझर्व इट यू एन्जॉय वॉट एव्हर यू आर गिव्हन. भूक लागल्यावर ना फुकटची भाकरी दिली ना, फुकटची भाकरी दिली ना तर तो एन्जॉय नाही करत भिकारी, तो खातो. पण एखादा माणूस मेहनत करून है ना मीठ भाकरी पण खाता ना तो एन्जॉय करतो ती भाकरी. अँड इट इज नॉट मेटाफर, इट इज अ रियालिटी. कारण सोल पासून आपल्याला वाटलं पाहिजे. म्हणून वेन यू आर गिव्हिंग समथिंग टू समबडी ना, गिव्हिंग होतो ना आपल्याला ना तो एक एन्जॉयमेंट मिळतं. इट इज समथिंग लाईक यू हॅव टू गेट एन्जॉयमेंट वाईल टेकिंग ना, पण टेकिंग मध्ये ना आपल्याला इथं गिव्हिंग मध्ये पण एन्जॉयमेंट. व्हॉट इज दॅट एन्जॉयमेंट इज लाईक यू फील लाईक यू आर अर्निंग इट. So what I wanted to frame here is, so we see humans suffering. So we say maybe somebody did wrong and that's why they are suffering. But now animals don't pray, but they also suffer. For example, when we see strays, What is suffering? What is suffering? maybe when we see a stray dog that's just met with an accident and is You bleeding. think but why do you think he is suffering? It is your way of thinking, no? So what will be that accident, or when they don't get food for But days? if that animal is hurt, he is suffering, right? You are thinking he is suffering. Why should the world work according to your thinking? Don't Why think that he should is suffering. Why should the world work according to your thinking? Think that this thing, why did this thing happen in front of me? What is Hashem telling me to do here? Why I save am that being giving this save chance? that animal? Yes, Probably. why I am giving this chance by Hashem, and why he's showing me this? Why didn't he show this thing to Judah? Why he's showing this to me? Probably I If might save that it is, animal. yeah, because it is something which is given, a chance given to you where you can do something and you can do some good there. If you feel the animal is suffering and you feel sorry for it, you miss the whole Bas. thing. काय पण होतंय ना, if there is see, there are thousands of people suffering, but there are only a few people who come to you when they are suffering. If they are coming to you when they are suffering, there is a reason why they came to you. It is not because like they wanted you to show your suffering. Nobody wants to show that they are suffering to another person. If you feel, it means that there is a message, there is something which you can do there. Why we go to visit sick people? Why we go to the ceremony of the funeral ceremony? Because it is a chance for you to go do some mitzvah there.
You can cheer up somebody. You can talk some good about the person who died, and maybe his family, somebody who listened to it, he thinks that because everything is a तुमची चॉईस आहे, तुम्ही कुठल्या हिशोबाने बघतात. देर इज सफरिंग. वॉट सफरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सफरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर दिस. सफरिंग काय सफरिंग ना आहे या जगामध्ये. सफरिंग असताना सफरिंग आपण रेडी तयार करतो. सफरिंग असताना तर वाघाने आहे ना, वाघाला भूक लागली ना त्याला सफर सफर नाही करतो. वाघाला भूक लागली ना तर त्याला भूक लागतो. तो जातं अॅनिमल दुसरा पकडतो, खातो. अॅनिमल दुसरा खाल्ल्यावर त्याची भूक सॅटिस्फाय होतं, तो गप्प बसतो. तो दुसरा अॅनिमल आहे ना, जो तो खातं ना, त्याला जर त्याचा जीव वाचवायचा असेल ना तर तो धावतो. त्याला जीव नाही वाचवायचा, सीक आहे, हे आहे, ते आहे, तो त्याचा फूड बनतो. अख्ख्या जगामध्ये तसं आपण बनवलेल्या वर्ल्ड मध्ये आपण बोलतो सफरिंग आहे, हे आहे, ते आहे, ते आहे. तुम्ही डीपली जाल ना तर तुम्ही आहे ना अख्ख्या जगाचं सफरिंग नाही काढू शकत आहे. ह्या जगामध्ये सफरिंग आणि पुअर आणि हे आणि ते ना आपण नाही चेंज करू शकत. आपण काय चेंज करू शकतो? जो आपल्या समोर येते ते आपण चेंज करू शकतो. जर मी ठरवलं ना की माझ्याकडे आलेल्या माणसाचं सफरिंग मी चेंज करेन, मी अख्ख्या जगाला कब्बाला नाही शिकू शकत. माझ्याकडे जेवढी माणसं आलीत ना त्यांना मी शिकू शकतो. तुम्हाला जर दिसतंय काहीतरी कुठेतरी रॉंग होतंय, काहीतरी येते ना, इट इज अ चान्स that you can do something there. It is something which you can solve. Therefore, it came in front of you. Otherwise, it would never come to in front of you. ट्रेन मध्ये भांडण चाललंय, हे चाललंय, ते चाललंय ना, लांब बसून भांडण बघू नका. काहीतरी करा. राबीनाथन क्लिक आता ते माझा टीचर तो ते वारलं ना, तो आम्ही त्यांना ट्रेन मधून घेऊन आलो. ट्रेन त्यांना एक्सपिरियन्स करायची होती, आम्ही ट्रेन मधून घेऊन आलो त्यांना. महालक्ष्मीवरून ठाण्याला ट्रेन मधून आणत होतो, फर्स्ट क्लास मध्ये. फर्स्ट गर्दी होती, गर्दीच्या ट्रेन मध्ये पण फर्स्ट क्लास मध्ये होतो आम्ही. फर्स्ट क्लास होतो, जालीवाला दरवाजा त्या साईडला दुसरं सेकंड क्लास असतो तिथं. झगडा झाला होता, भांडण चालू, सगळी माणसं नाही नाही बरोबर आहे, हे होय. त्यांनी आम्हाला विचारलं व्हॉट इज हॅपनिंग. पीपल आर फायटिंग, व्हॉट कॅन वी डू, असं त्यांनी विचारलं. बोलले वी कॅन स्टॉप देम बट वी नीड टू गो लीव द ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन अँड गो देर. नो, वी कॅन डू समथिंग फ्रॉम हिअर ऑल्सो. तो उभा राहिला आणि बोलला शांती शांती, पीस, डोंट फाईट, डोंट फाईट. तो असं बोलला. एक सेकंड मध्ये आहे ना फुल शांत, पीस, सगळा पीसफुल झाला, शांत झाला. जी मजाक करत होती माणसं ती पण गप्प बसली, जी दोन माणसं भांडत होती ना ती पण गप्प बसली. काय नाही केलं त्यांनी, इकडे जाऊन केला, काय नाही केलं. उभा राहून शांती शांती बघितलं. जो फॉरेनर कोणतरी एवढा मोठा जाडीसारखा साधूवाला माणूस उभा राहून बोलते. सगळी माणसं एकदम, अख्खा ट्रेनचा आमच्या दोन कंपार्टमेंटचा अख्खा जो एन्व्हायरमेंट होता ना तो चेंज झाला. बिकॉज इट वॉज अ चान्स फॉर अस टू डू समथिंग देअर. हा सफरिंग आहे, तो त्याच्यावरती भांडते, त्याला सफरिंग आहे, त्याला अरे सफरिंग काय, सफरिंग नाही आहे ते. आपल्याला चान्स दिला, आपण करू शकतो काय, नाही करू शकत, आपण मिस केला तो. मध्ये देवाने सांगितलंय की देर विल बी पुअर पीपल टिल द एंड ऑफ टाइम्स. देव गरीब माणसं ठेवणार आहे एंड ऑफ टाइम साठी. का? बिकॉज सो दॅट यू कॅन गेट अ चान्स टू डू चॅरिटी. देव असं नाही बोलत की देर विल बी पुअर पीपल टिल एंड ऑफ द टाइम बिकॉज आय वॉन्ट देम टू सफर, असं नाही बोलत आहे. असे बोलते बिकॉज आय वॉन्ट यू टू टेक केअर ऑफ देम, गिव्ह चॅरिटी. प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी कारण असतं. डोंट थिंक इन द टर्म्स ऑफ दुसऱ्या रिलीजनचा, जे वेगवेगळ्या रिलीजनच्या त्या थिअरीज आहेत ना त्या वेगळ्या वेगळ्या थिअरीज आहेत. हिंदू रिलीजनच्या वेगळी थिअरीज आहेत, मुस्लिम रिलीजनच्या वेगळ्या आहेत, बुद्धिस्ट रिलीजनच्या वेगळ्या आहेत, जैन रिलीजनच्या वेगळ्या आहेत, आणि त्या लोकांच्या कल्चर प्रमाणे आहे. जैन रिलीजनचा जो फिलॉसॉफी आहे ना ती फिलॉसॉफी आहे ना प्रॉफिट अँड लॉस सारखी आहे. प्रॉफिट आणि लॉस सारखी आहे त्यांची. पाप पुण्य म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रॉफिट आणि लॉस सारखं आहे त्यांच्यामध्ये. हिंदू फिलॉसॉफी, आर्यन वेद फिलॉसॉफी आहे ना गिव्ह अँड टेक सारखी. गिव्ह अँड टेक म्हणजे तुम्हाला काहीतरी द्यायला लागतं मग तुम्हाला मिळेल. म्हणून सॅक्रिफायसेस आणि हे आणि ते आणि ते द्यायचा मग देव प्रसाद देता, असं ते लोकांना. मुस्लिम फिलॉसॉफी वेगळी आहे. मुस्लिम फिलॉसॉफी सबमिशन आहे. यू आर स्लेव्ह, तू अब्दुल आहेस. अब्दुल म्हणजे काय? आबेद.
तू स्लेव्ह आहे, तू स्लेव्ह करशील, तू स्लेव्ह सारखा वागशील तर देव तुला सगळा देईल. कारण ती लोक राहत होतं तशा कल्चरमध्ये, तिथं कायच नव्हता डेझर्ट मध्ये. त्या लोकांच्या कल्चरच्या प्रमाणे त्यांची फिलॉसॉफी तशी आहे. प्रत्येक रिलीजनची फिलॉसॉफी त्या लोकांच्या कल्चर प्रमाणे. आपली फिलॉसॉफी तोराप्रमाणे आहे. तोराप्रमाणे फिलॉसॉफी काय, बुक ऑफ लाईफ आहे. हाशेमनी बनवलेलं आहे, हाशेमनी तुमच्यासाठी बनवलेलं आहे. असं तुम्ही अख्खा जग चेंज करायसाठी तुम्हाला नाही पाठवलेलं आहे. तुमचा जो स्पियर आहे, व्हॉट स्पियर यू आर, हाऊ मेनी पीपल यू नो, त्या लोकांचं तरी जग चेंज करा तुम्ही. इफ यू त्याच्यामध्ये तुम्ही जर पास झालात ना, तर तो तुम्हाला उद्या नगरसेवक बनवल, मग एमएलए बनवल, मग MP बनवल, मग प्राईम मिनिस्टर बनवल. पण स्टार्ट तर केलं पाहिजे आपण. म्हणजे आपल्याला छोटासा जो आहे ना, आपल्या घर पहिले घरी स्टार्ट करा, मग एरियामध्ये स्टार्ट करा. स्लोली स्लोली आपण करू शकतो अख्खा जग. पण मी केला, तुम्ही केला, सगळ्यांनी आपण 10 माणसांनी केलं तर आपण जास्ती लवकर करू शकतो ना. अख्ख्या 20 लोकांनी केलं तर लवकर होईल ना. तो ही आयडिया आहे. तोराची आयडिया काय आहे? चोजन पीपल. वाय चोजन? बिकॉज यू एव्हरीबडी विल डू द राईट थिंग, गुड थिंग, अँड देन फास्ट फास्ट होईल ते. कारण एक माणूस अख्खा जग नाही चेंज करू शकत. सफरिंग इज सफरिंगची जी फिलॉसॉफी आहे ना, ती बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी, बुद्धाची फिलॉसॉफी आहे, बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी आहे. Therefore, what is the answer Buddha gives? Buddha gives the answer, there is suffering because you are attached to your karma. So do good karma. मग तू गुड कर्मा करशील तर गुडच मिळेल तुला. मग त्याची सफरिंगची एट फोल्ड पाथ आहे, सफरिंग पासून कसं जातात. तो बुद्धाची फिलॉसॉफी आहे सफरिंगची. सगळ्यांची वेगवेगळी फिलॉसॉफी आहे सगळ्या रिलीजन. And that therefore Buddha says you don't need God, you don't need Atma, don't need God, because everything is what, whatever you do, you get. If you become cause for something, you get the result. So be cause for good things, so only good thing will come to you. So why you need God? To give you good thing, to give you bad thing. He is not needed. Therefore ते गॉड, त्याला गॉडची गरजच नाही. मग त्याच्यामध्ये ज्यांना गॉडची गरज होती त्या लोकांनी दुसरा ब्रांच बनवलेला आहे बुद्धिस्ट फिलॉसॉफीमध्ये. सगळ्याची कर्माची फिलॉसॉफी हिंदू रिलीजनची कर्माची फिलॉसॉफी आहे. प्रॉफिट अँड लॉस जैन रिलीजनची फिलॉसॉफी आहे. ख्रिश्चन रिलीजनची नुसता फेथ आणि बिलीफची फिलॉसॉफी आहे. डोंट नीड एनिथिंग. बिलीव्ह कर, फेथ कर, हे कर, ते कर, बस झाला, तुझं काम झाला, होईल. म्हणून त्या फिलॉसॉफीनी जे जगणारी माणसं आहेत ना, ती लोक त्या फिलॉसॉफीमध्येच विचार करू शकतात. आपण आपल्या फिलॉसॉफी, आपल्या तोरा फिलॉसॉफीने विचार केला पाहिजे. तोरा बोलते की गुड आणि इव्हल तुम्ही समजू शकता, नुसतं दुसरा कोण नाही समजू शकत. देव आणि आपण, आपल्याला गुड आणि इव्हल समजतं कारण आपण फ्रूट खाल्ला. बाकी एनिमल आणि बाकी एंजल त्यांना गुड आणि इव्हल समजत नाही. त्यांना नुसता मध्ये इन्स्टिंग सॅटिस्फाय केलं की त्यांना सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. त्यांच्यामध्ये फिअर आहे. कुठली गोष्ट आली तर तिथं घाबरून धावायचा किंवा घाबरून त्या गोष्टीसाठी लढाई करायची. फिअर ऑफ फाईट असं त्यांच्यामध्ये दोन इन्स्टिंक्ट आहे. फिअरनी फ्लाईट करायची किंवा फाईट करायचं असं. अॅनिमलच्या वर्ल्ड मधलं वेगळं. आपल्या वर्ल्ड, डोंट ट्राय टू टेक एव्हरीथिंग टू युअर बॉडीली लेवल. थिंक अबाउट द आपला आहे ना. आपण चार ह्युमन बिंग्स आर लिव्हिंग इन 4 वर्ल्ड. वी आर लिव्हिंग इन इन्स्टिंक्टच्या वर्ल्ड मध्ये राहतोय, फिलिंगच्या वर्ल्ड मध्ये राहतोय. आपल्यामध्ये फिलिंगचं वर्ल्ड आहे. त्या फिलिंगच्या वर्ल्ड मुळे आपण रिलेशनशिप बनवतो. डॅडी, मम्मी, बहीण, भाऊ हा रिलेशनशिप फिलिंग मुळे बनवतो. अॅनिमल कुठलाच नाही बनवत. कुठलंच एंजल एक दुसऱ्याचा भाऊ बहीण नाही. आपण बनवतो. फिलिंग आपल्याकडं थिंकिंग प्रोसेस आहे. इंटेलेक्च्युअल थिंकिंग प्रोसेस तो आहे. त्याच्याने आपण एक वेगळा वर्ल्ड बनवतो. आपण स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये जगतो. या 4 वर्ल्ड मध्ये ह्युमन बिंग जगते. या 4 वर्ल्ड बद्दल विचार करा तुम्ही. एकच नुसता विचार करू नका की कसा मी हा एखाद करीन. हा 4 वर्ल्ड एखाद करून माझं सोलचा काम करेन. देवाने तुम्हाला आहे ना एका संगती 4 जगामध्ये पाठवलेला आहे. एकाच टायमाला आपला सोल आहे ना, एकाच टायमाला 4 जगामध्ये जगते. मटेरियल जग, फिलिंगचा जो आहे ना, यत्सिराचा फॉर्मेशनचा जग, क्रिएशनचा जग आणि स्पिरिच्युअल जग, असं 4 जगामध्ये तुम्ही जगताय. म्हणजे तुमचं काम आहे ना,
किती इझी आहे आणि किती फटाफट होऊ शकते. कारण एक काम केलं ना तुम्ही, तर तुम्ही 4 काम केल्यासारखं होते. But we are using this stupid thing which is known as forgetfulness to forget this only. म्हणजे आपण एवढा फॉरगेटफुलनेस ह्या गोष्टीमध्ये वापरतो ना, ज्या गोष्टीमध्ये वापरायचं त्या गोष्टीमध्ये न वापरता, की आपण आपला सोल विसरतो, आपला मिशन विसरतो, स्पिरिच्युअलिटी विसरतो, इंटेलेक्च्युअल वर्ल्ड विसरतो, फिलिंगचा वर्ल्ड विसरतो आणि आपण इन्स्टिंक्टच्या वर्ल्ड मध्ये राहायला बघतो, बॉडीली मटेरियल वर्ल्ड मध्ये. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. 8:33 झालं. माझी बडबड ऐकल्याबद्दल. आय फील अँड आय थिंक that you will use this opportunity of Elul to do something good, to change something inside you, because everything is from your side. And Hashem is going to help you because he says, I will deliver your enemy in your hand. And Elul is a period when the king is in the field. So go in the field. मेहनत करा. फील्ड मध्ये जाऊन फार्मर जसा मेहनत करतो ना, तसा तुमच्या फील्ड मध्ये जाऊन, फील्ड मध्ये म्हणजे तुमच्या आतमध्ये बॉडी मध्ये जाऊन मेहनत करा. काय त्याच्यामध्ये वीड्स उगवलं, काय त्याच्यामध्ये हे गेलंय, काय तुम्हाला चेंज केलं, ह्या वर्षी काय चेंज करू आपण. आणि बघा, बिकॉज हाशेम सेज टेस्ट मी अँड सी. तुम्ही जर हाशेमला एक्सपिरियन्स केला ना तुम्ही, तर तुम्हाला समजेल. तुम्हाला बिलीव्ह करायची गरज नाही देव हाय करून. तुम्हाला नो, यू नीड टू नो दॅट गॉड, देर इज गॉड. बिलीव्ह नाही करायचं आपल्याला. तर हे आहे, हा पिरियड आहे एलुल महिन्याचा, की यू सी, तुम्ही स्वतःला चेंज करून बघा. तुम्हाला किती हेल्प मिळते, किती हे करता, तुम्ही किती चेंज होता, कसं तुमचा अख्खा स्टोरी मध्ये वेगळा ट्विस्ट येत आहे. द स्टोरी विच यू आर रायटिंग इन युअर बुक, इज इट ट्विस्टिंग? इट इज आर मोर पेजेस ऍडेड टू द स्क्रिप्ट. तिथं फुल स्टॉप लावलाय, तिथे स्टोरी संपली छोटीशी, है ना. ही स्टोरी अजून वाढू शकते बघा. ओके, वॉट एव्हर आय स्पोक इज नॉट लिटरल. I didn't speak with your physical ears, spoke with your spiritual ears. Everything was for your spiritual eyes. Think deeply about it. Don't take everything on surface level. Kabbalah doesn't talk on the surface level. It is talking about something which is of the other worlds. मटेरियल वर्ल्ड मध्ये आपण राहतोय, पण बाकीचं पण 3 वर्ल्ड आहेत ना, त्या वर्ल्ड बद्दल पण बोलतोय कब्बाला. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू. मीट यू सून संडे. येस प्लीज अंकल, बोला. नाही, छान. आपल्या स्वतःची सुधारणा करण्यासाठी आणि पश्चात्तापाविषयी चांगली माहिती दिली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू अंकल. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सब Thank लोग you. को. थँक्यू. येस. Thank you. I take your leave. Thank you, Susan. Meet you on Sunday. Okay, please come. या